प्रथम लागू गोचरण को धनी न छोड़ायो छीन लाकतली लाल दिया मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन इन पावतले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं पलन बालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन कदमो लागू करू से जदा पकड़ के दो उपाय हुकम करत हे माशुक बीच आशिक के दिल आय बीच आशिक के दिल माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ए हुक्मे इलम दृढ़ किया अजू रूह क्यों न होत टूक टूक अजू रूह क्यों न होत टूक टूक मेरी रूह नैन की पुतली तीन पुतलियों के नैन तीन नैनों में राखू मासुक को जो मेरी रूह पावे सुख चैन जो मेरी रूह पावे सुख चैन तुम आए सब आया दुख गया सब दूर कहे महामत ए सुख क्यों कहूँ जो उदिया मूल अंकुर जो उदिया मूल अंकुर न्यारा निमखन हो वही करने पड़े न याद आशिक को मासूक का कोई इन विधला या स्वाद कोई इन विधला या स्वाद तुम दुल्हा में दुल्हीनी और न जानू बात ईसक सो सेवा करूं सब यंगो साक्षात सब यंगो साक्षात। बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की, बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की, बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की, तीनों पुरी धाम की, सर्वे सुंदर साथ की, सर्वे सुंदर साथ की, सर्वे सुंदर साथ की। परम आदरणीय
પરમ પૂજનીય, પરમ વંદનીય, પ્રાતસ્મરણીય, આત્મા આધાર વહાલા સર્વે સુંદર સાધજીના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ. આ બાજુ ખુરશીમાં બેઠેલા એને જઈને ગાવું એને આપો, વાંધો નહીં, આપો માઇક ટ્રાન્સફર કરો, કાંઈ વાંધો નહીં, આપણી પાસે ટાઈમ છે તમ તારે. કરશે કરશે ઉપર વાંધો નહીં. પેગંબરિયા તીર્થકર કયવું વે અવતાર કિન બોધન મીટ્યો વિશ્વ કો એ સખી કિએ નહીં નિર્વિકાર બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈ एते तीन त्रिलोक में होते बोध सुपान सो बुध जी बुद्र जागृत ले ये सके प्रगटे पोरे नावताना ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया रोशन किली दई हमको यो कर किया हुकुम खोल दरवाजे पार के इत बुलाय लीजो सृष्ट ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया ब्रह्म सृष्टि जाहिर करूं અને કરસી લીલા રોશન અખંડ ધની ઈત આય કે કિયા જાહેર મૂલ વતન બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા અખંડ સુખ સંબંધ કો ને ઓસી સૌદે તબક सो बरकत ब्रह्म सृष्ट की पावे दीदार सबक ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया ख्वाब की अकल छोड़ के कहूँ औरस के कलाम हक बाक जाहिर करूँ હે સખી અખંડ સુખ જેઠામ ब्रह्म सृष्टि कीजियो सैया तूने जेत जुबा सोड़ के कहू जुम्बाय कलओर कला मत कहू अरसया जेमा के ससकी महामाता बैठे नठोर मसूष्टि लीजियो सैया લામકા સુન નિર્ગુણ છોડ ફના નિરંજન અક્ષર કો છોડ કે હે સખી એતા કો મંગલાચરણ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા સખી મેરી જો હે મૂલ વતન બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા. કોનો વારો છે આ બાજુ કે આ બાજુ? તમારો બધાનો વારો છે.
17મી થી વાયરનું ધ્યાન રાખજો. હા, હાય હાય ઈશક હક્કા સમજે નહીં મોમિના ના તો આરવાવે તિયસર ઈ પાર હુઆ ની દિલ રોશન પાર હુઆ ન દિલ રોશન. ચાલો. सो भी वास्त के इसके जो लागत नाही धाये, सो भी वास्ते ईशक के जो उड़त नहीं अरवाए, जो उड़त नहीं अरवाए. મનસુખભાઈ ईशक के ऊपर पुकार ही आवत नाही होश, सो भी वास्ते ईशक के जो टलत नहीं फरामोश, जो टलत नहीं फरामोश. सो भी वास्ते ईशक के जो लगत ना कलाम सुभान, सो भी वास्ते ईशक के जो होत नहीं पहचान, जो होत नहीं पहचान. सो भी वास्ते ईशक के जो पहचान आवत ना है, सो भी वास्ते ईशक के जो पहचान आवत दिल में है. प्रणाम. ચાલો. एक करत है सब ईशक, जो खेल में कोई जीतत, सो भी करत ईशक, जो कोई काहू भूलत. ये बारीक बातें ईशक की ये कोई समझ ना है, सो भी करत है ईशक जानत बोल जुबाए. प्रणाम. અરે કાળુભાઈ હું સો ભી કરત હે ઈશક જુદી જુદી જીનસ, કાહું શુદ્ધ થોરી કાહુ ધણી, કાહુ ઈશક ન દેત હરગીસ, કાહુ ઈશક ન દેત હરગીસ. બાકી છે કે પૂરી થઈ ગઈ? હાલો મનસુખભાઈ આવો ને બોલો પાછો ગમે ઈ ચોપાઈ. હાલો હાલો હાલો, તમારે તમે 5 બોલવી હોય 5 બોલો. બોલ. પાછી બોલો, એટલી નો હાલે. ના ના, એને 2-3 ચોપાડેલા. તમારા લહેકામાં છીતુનગર બોલતા હતા ને એને બોલો કાંઈક. અહીંયા આવતા રહ્યો. હું કઈ હા એમ આ ચોપાઈ જ બોલી લીધી, બીજું કાંઈક બોલો એમ કરજો બસ. पाक न होए इन पानी से, साहिए अरस का जाल जल, नाहिए हक के जमाल ने तब होए निर्मल. હવે સમજાવી દો. એટલે આ જળથી આપણે પાણીના પવિત્ર ન થાય એમ. જે જળ પરમધામનો જે શબ્દ છે ને એનાથી પવિત્ર થવાય એમ. આ જળમાંથી અમે હરિદ્વાર ગયા હતા ને ત્યારે આ બધાને કીધું કે તમે બધા નાહી લ્યો, હું આ કપડાનું ધ્યાન રાખું છું. આમ અને જે સુંદર સાથ અહીંયા સાંભળવા આવે છે ને એને ખાસ નમ્ર વિનંતી એ છે કે એક નાનું દ્રષ્ટાંત તમને આપું. જે સેવા પધરાવી છે બધું કરે છે, સેવા પધરાવી છે બધું કરે છે, તો પણ કર્મકાંડમાં જે જાય છે આટલું આટલું સાંભળવા છતાં તો આવું ન થવું જોઈએ. તો અમરેલીના મૂળદાસ થઈ ગયા ને એની વાત તમને ટૂંકમાં કહું એમ કે એને જે ઓલી બાય છોકરીનું આળ માથે લીધું હતું ને ત્યારે અમરેલીના જે લોકો હતા ને એને ખાંહડાનો હાર પહેરાવ્યો હતો. પછી એને શું કીધું કે તમે બધા એકોક આને મારો, એકોક બબે સંપલા. ત્યારે બધાએ મારતા હતા ત્યારે મૂળદાસને કાંઈ ન થયું. પછી અમુક લોકો જે ખાસ હતા ને એણે માર્યું ને ત્યારે એને હુંકારો નીકળી ગયો હતો મનમાંથી.
પછી રાતના સમયે જે ખાસલ ખાસ હતા ને એને મળવા ગયા કે બાપુ તમને બધાય મારતા હતા તો તમને કાંઈ ન થયું, અને જ્યારે અમે મારતા હતા ત્યારે તમને કેમ હોકારો નીકળી ગયો? ત્યારે એને એમ કીધું કે મૂર્ખાવ, એ લોકોને તો ખબર નહોતી કે મૂળદાસ કોણ છે એમ, તમને તો ખબર હતી તોય તમે લાઈનમાં ઊભા રહી ગયા, એટલે આવું ન થવું જોઈએ. પ્રણામ. ઓળખાણ થઈ જાય ને એને પછી તુમ દુલ્હા ને મેં દુલ્હીન. ગઈકાલે જ એક ભાઈ મને પૂછ્યું હતું ને, મારે કૃષ્ણના દર્શન કરવા હોય તો મારે શું કરવું, કૃષ્ણ દર્શન કઈ રીતે આપશે, એવું એક ભાઈ મને પૂછ્યું હતું, એક સુંદર સાથે. તો પહેલાં તો હું જ કાંઈ જવાબ ન આપી શકો કે કૃષ્ણ દર્શન દે તેની માટે કરવું શું જોઈએ, પણ કૃષ્ણ તો સાક્ષાત છે જ આપણી સામે, નથી વાણીના સ્વરૂપમાં. બસ કૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે કૃષ્ણને જ પકડો એટલે એની અનુભૂતિ થાય, એનો ઈશ્ક આપણી અંદર આવે, અને આપણી આત્મા જ આપણી સાક્ષી પૂરે. બીજા કોઈ પાસે સર્ટિફિકેટ લેવા જવાની જરૂર નથી. એટલે આમાં ડૂબવું પડે ને. આ અત્યારે મનસુખભાઈ કીધું એમ કે આટલું આટલું આપણે સાંભળીએ છીએ આટલા વર્ષોથી, પણ છતાં આ ભક્તિમાં જે કર્મકાંડ છે જે છૂટતું નથી ને, ત્યાં સુધી આ ન લાગ્યો. એ બધો આટલો સમય આટલા વર્ષો એમનેમ ગયા, એળે ગયા, કાંઈ નથી મેળવ્યું એમ સમજો, શરૂઆત જ નથી થઈ. એટલે સમય આપણા બધાય પાસે બહુ ઓછો છે, જાયગા પછી સુવાનું નથી. જેમ ગઈકાલે જ મારે તો કેવું હતું કે જેની પરસાદી હોય ને તે દી પરિવાર આખો આવે, તો એમાં તમે તમારા પરિવારના સભ્યોને કઈ રીતે મનાવી લ્યો છો ની ટ્રેનિંગ મને આપો. આ સમજાય છે? એ ટ્રેનિંગ મારે લેવી છે કે તમે એવું તે વળી હું એને પાવશો કે એ તરત ત્યારે હવા આઠે આવે છે પ્રસાદી હોય ત્યારે આરતી. એટલે એનો મતલબ એ થયો કે તમને આરતીમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે. તમે આટલા વર્ષોથી ઘરે આ જ કર્યું, બીજું કાંઈ નથી કર્યું, અને એ કર્યું એટલે તમારા છોકરાએ એ જ જોયું, એટલે તમે એને એનું જ મહત્વ બતાવ્યું છે. આમાં ખોલીને વાંચવું, ઊંડું ઉતરવું એવું તમે નથી કર્યું. એટલે બાલ મંદિરમાં રહ્યા કે નહીં? અરે આ દુનિયામાં તમે વિચાર કરો, આપણા છોકરાઓને આપણે એડમિશન દેવરાવી કોઈ સ્કૂલમાં એમાં, તો શરૂઆતમાં તમે જોવા જાઓ બગીચો કેવો છે, ગેટ કેવો છે, ક્લાસ કેવા છે, ફેસિલિટી કેવી છે, પણ પછી ન જોવાનું હોય. દાખલ થયા પછી તો અંદર ભણાવવાવાળા શિક્ષકો કેવા છે, અને આપણો વિદ્યાર્થી રોજ ભણે છે કે નહીં, શિક્ષકો જે લેસન આપે છે એ કરે છે કે નહીં. પછી આપણે શું જોઈએ? પછી કોઈ સ્કૂલ જોવા જાય એડમિશન લીધા પછી આ એવું છે. આ નિજાનંદ સંપ્રદાયમાં આવી ગયા પછી હજી નિજાનંદ સંપ્રદાયમાં જે દાખલ થયા એ જ જોયા કરવાનું છે. હા, આમાં સમજી જાવ તમે. આ 3 ધામ છે, આપણે ત્યાં જાય એટલે બસ એટલામાં પૂરું થઈ ગયું કે ત્યાં જઈએ એટલે આપણો બેડો પાર ના રે ના. ત્યાં તો સુંદર સાથ મળે, ત્યાં એ લીલા થઈ છે, એની અનુભૂતિ, એનો આનંદ, એનો રસ પીવા જાય છે. પણ ઘરે જો નહીં કરો ને તો ત્યાં જઈને તમને રસ પીવા નહીં મળે. એ રસ અહીંથી ઉત્પન્ન થાય. વાલાજી સાથે, આ વાણીના રૂપમાં જે વાલાજી છે એની સાથે વાતો કરો ને તો થાય. એટલે આગળ છે ને વધવું જ પડશે. ખાલી કોલમાં રહેવાનું નથી. કોલ, ફેલ અને હાલ. કોલ એટલે કહેવું, હું કહું ને તમે સાંભળો, અથવા તમે કહો ને હું સાંભળું, એનાથી કાંઈ ન થાય. એ બધી કથાઓ ને બધું થાય જ છે ને. ક્યાં કોઈનામાં કાંઈ ફરક પડ્યો? કોઈ દુલ્હીન બન્યા, કોઈ સોહાગીન બન્યા? ના. પણ ફેલમાં આવવું પડે. ફેલ એટલે કરવું પડે. ટેવ પાડો ને પછી ઓટોમેટિક હાલ આવી જાય. એટલે રહેણી ઓટોમેટિક આવી જ જાય. એટલે આપણે મહેનત કરવી પડશે. કદાચ આ વિતકના પહેલા દિવસથી આનો આ સંદેશ વારંવાર લગભગ અલગ અલગ બધાય કે છે ને, અલગ અલગ સુંદર સાથના માધ્યમથી મેસેજ તો એકનો એક જ છે. શું? કે તમે કંઈક કરો, ઘરે કરો, મહેનત કરો તો જ આ આવડશે. હો, બાકી ખાલી મેં તમને અગાઉ કીધું છે, ખાલી કંઠી બંધાવાથી, ખાલી મંત્ર લઈ લેવાથી અને એમાં શરિયતમાં રહેવાથી તમે દુલ્હીન ન બની શકો. અને આજની ચર્ચા શરૂ કરીએ એ પહેલાં એ કહી દઉં કે ગઈકાલે જે પ્રસંગ લીધો તો એમાં સંપત્તિ ડૂબી ગઈ હતી ને,
એવું છે ને લાલદાસ વિતકમાં નથી હો ડૂબી ગઈ છે એવું. એ તો મહેરાજજી લઈને આવ્યા ને એ બધી સંપત્તિ ચુગલી કરી એટલે રાજકોષમાં ગઈ એવું લખ્યું છે. પણ આ તો બીજા કોઈ વિતક હોય એમાંથી કોઈ વાંચ્યું ને એણે કીધું હોય ને આપણને કહેતા હોય એટલે આપણે રેફરન્સ તરીકે લઈએ. બાકી લાલદાસ વિતકમાં આવું કાંઈ છે નહીં હો. પછી આ જ પ્રસંગ આવશે કે બે જણા હારે જમવા બેસે ને બિહારીજીને મેરા ઠાકુર, તો વળી કે થાળીમાં આમ લીટી કરીને બે ભાગ પડ્યા ને એવું લાલદાસ વિતકમાં ક્યાંય નથી હો. આ તો વળી આપણે ન કહી તેમ કે તમે ઓલું આંગળી આમ કરી હતી તો કીધું નહીં એવું ને, એટલે યાદ કરવું પડે. પછી આજના પ્રસંગમાં જ આવશે ફૂલબાઈનું ધામગમન થાય, પણ એ વિતકમાં છે જ નહીં, લાલદાસ વિતકમાં નથી. ન લઈ તો હાલે, પણ રેકોર્ડ એવો છે ને બધો કે રેકોર્ડ પ્રમાણે તમારે કેવું પડે, નકર ચોપડે ચડે ને એવું જ ને, એટલે કેવું પડે. પછી હા આવશે લાડવાનો પ્રસંગ. કા ઈ છે આમાં છે રસોઈ બનાવી એવું કીધું છે એવું ને, એટલે રસોઈ લાડવા એમ ને, એટલે આપણે ખાઈ લેવાના. પછી સુરત જાય ને કલશ ગ્રંથ અવતરિત થાય ને કલશ મોકલે ને પાછા 4 ગ્રંથ બિહારીજી મોકલે ને પાછા જે મોકલે છે ને એવી કોઈ વિગત છે નહીં. એટલે આ બધું આવશે પણ લાલદાસ વિતકમાં નથી, સમજાય છે. પણ હા આપણે ક્યાંક એની ચર્ચા લઈ લેવું, પણ પછી મગજમાં એમ નહીં રાખતા કે નો આવ્યું આ છે તે. તમે લાલદાસ વિતક ઘરે વાંચો, એમાં જે લખ્યું છે ને એ બધું આવશે. બાકી કાંઈ કદાચ ન લઈને તો ચાલે એમ કહું છું, એક્સ્ટ્રા હોય ને. તો ગઈકાલે આપણે ક્યાં અટકાતા? હે તિથિ કઈ હતી? હું તિથિ બોલ્યો તો. તિથિ મેં યાદે કરાવ્યું હતું. કૃષ્ણ આવ્યા ને એ તિથિ હતી, અને એ પાછો શ્રાવણ મહિનો, શ્રાવણ વદ 8મ. અને દૂરથી મહેરાજ આવે છે, અને મહેરાજે દૂરથી આમ કદમોને જોઈને પ્રણામ કર્યા ને, તો દેવચંદ્રજી દૂરથી પૂછે છે કે કોણ? એટલે આજુબાજુ જે સુંદર સાથ ઉભા હોય ને એ કે એ તો મહેરાજની નિર્મળ આત્મ મહેરાજ ખુદ આવી ગયા. તા તો એ પલંગ ઉપરથી સફાળા બેઠા થઈ ગયા, બહુ ખુશ થયા, બહુ આનંદ થયો. અને તરત જ લે મહેરાજ તમે આવી ગયા એમ કરીને મીંડા વાતું કરવા. કોઈની અરે આવી રીતના વાતું નહોતી કર્યો, તબિયત સારી નહોતી ને એટલે. પણ મહેરાજ આવ્યા ને તો અચાનક એનર્જી આવી ગઈ, ઉર્જા આવી ગઈ, અચાનક એ આનંદિત થઈ ગયા. પછી તો મહેરાજ આવ્યા, આમ ખંભે હાથ મૂક્યો, દિલાસો દીધો, અને પછી પૂછવા લાગ્યા કે કેમ મહેરાજ તમને મેં બહુ યાદ કર્યા, કેટલી વાર મેં મોકલા વાલબાઈને ને બિહારીજીને, મોમીનોને મોકલા ને મેં, પણ તમે કેમ મોડું કર્યું? ત્યારે મહેરાજ એમ કીધું થોડુંક માયાવી કામ હતું, એ વીંટોળવામાં વાર લાગી ગઈ. વીંટોળ્યું તો ખરું, પણ મારા જેવું કોઈ કુશળ વ્યક્તિ મળે એને સોંપીને આવું પછી એમાંથી ફ્રી થાવ ને, એટલે એમાં થોડીક વાર લાગી ગઈ. પણ હા તમે મને જ યાદ કરો છો ને મને જ બોલાવો છો ને મારું જ કામ છે એવું કોઈ આવીને કીધું નહોતું. અને એવું આવીને કીધું ને એટલે તરત જ એ પોટલા ન્યાન મૂકીને જે ત્યાં હાજર હતા ને એને મેં કહી દીધું હતું કે આલ્યો તમે સંભાળો, બાકીનું લેખાજોખા કરી લેજો, હું હવે પાછો આવવાનો નથી. ને આ તરત જો તમારા ચરણોમાં હાજર થઈ ગયો. તા દેવચંદ્રજીએ કીધું તો હવે ફરી પાછા તો માયાના કામમાં નહીં જાઉં ને. આ પ્રસંગ શું બતાવે, શું શીખવે? એમ નહીં, હવે કાર્ય હાથમાં લેવું હોય ને તો એક મેનમાં 2 તલવાર ન ટકે એમ. એટલે ચોખ્ખી વાત કરી દીધી ને, કારણ કે હવે હુકમ છે ને એ દેવચંદ્રજીમાંથી ક્યાં ટ્રાન્સફર થવાનો છે, કોની ઉપર જાહે? મહેરાજ ઉપર. તો એમ કે હવે પાછા માયાના કામમાં તો નહીં જાઓ ને, માયાનું કામ હાથમાં નહીં લ્યો ને, કે હજી પાછા જાહો, માયાનું કામ હાથમાં લેવો અને પાછા ફ્રી થાઓ પછી નક્કી કરીને આવશો. બોલો પાછું જઈને આવવાનું છે કે હવે જવાના જ નથી? કે આ નિજાનંદ સંપ્રદાયનું કાર્ય હવે હાવ હાથમાં લેવાનું છે, પાછા જાઓ ને પાછા આવીને લેવાના છો? જોજો મહેરાજ તો એમ જ કે ને હું તો કાંઈ જવાનો નથી, પણ પાછા જાય જ છે. આ બધો રાજજીનો ખેલ છે, નકર તો આ બધા આશિક સાબિત થઈ જાય. પછી દેવચંદ્રજીએ કીધું ખાસ કરીને તો મેં તમને એટલે બોલાવ્યા મહેરાજ કે મારે છે ને ધામ જવું છે, પણ હું જાઉં છું, મારી સુરતા જાય છે, મારું ચિંતન મારું સુરત ત્યાં પહોંચે છે, પણ 100 પગથિયા ચડું તો દરવાજે ઇન્દ્રાવતી આડી ઊભી છે અને રુદન કરે છે.
હું કેમય કરીને ધામ દરવાજાની અંદર પ્રવેશ કરી શકતી નથી. એટલે સારું થયું, તમે બહુ ભલું કામ કર્યું કે તમે અહીંયા આવી ગયા. તમે આવ્યા ને એટલે હું રાજી રાજી થઈ ગયો. અને હવે હું જે તમને આજ્ઞા આપું ને, હુકમ કરું ને, એ તમારે માથે લેવાનો છે. તો એ ખુશ થઈ ગયા. અને મહારાજ આવ્યા હતા એટલે એમ કીધું, મહારાજ હવે તમારે જમવું પડશે ને, તો ભોજન પ્રસાદ એ આરોગ્ય. દેવચંદ્રજીએ કીધું ભોજન પ્રસાદ મહારાજ માટે તૈયાર કરો. અને થાળી તૈયાર થઈ અને મહારાજને કીધું લો તમે જમી લો. તો મહારાજે છે ને બિહારીજીને માન આપ્યું, સન્માન કર્યું. અને બિહારીજીને કીધું, બિહારીજી તમે મારી સાથે મારી ભેગા જ જમો ને, હાલો ને આપણે બે એક થાળીમાં જમીએ. તો બિહારીજીએ કીધું ના આવો, હું તમારી ભેગો જમવાનો નથી, મારે તમારે ભેગું બેહવું જ નથી. હવે અંદરો અંદર આ રદ બદલ થતી હતી. મીઠો સંવાદ હતો. તો દેવચંદ્રજી તો જોતા જ હોય ને દૂર પલંગ ઉપર. એટલે મહારાજ એમ કીધું તમે ના પાડો છો, પણ હું જો સદગુરુને કહીશ અને એ આજ્ઞા આપશે તો તમારે મારી અરે બેહવું જ પડશે. બિહારીજીને મહારાજે એવું કીધું. અને પછી દેવચંદ્રજી થોડુંક ખુસુર પુસુર થાય ને એવું સાંભળી ગયા. એટલે દેવચંદ્રજીએ કીધું કે શું છે, શું વાત કરો છો, અંદરો અંદર સખીઓ છે એમાં શું મસલત થઈ રહી છે, શું ચર્ચા છે, કયો તો. એટલે મહારાજે કીધું ના ના એવું કાંઈ છે નહીં, આ તો હું બિહારીજીને એમ કહું છું કે મારી માટે ભોજન પ્રસાદ આ થાળી આવી છે તો તમે મારી ભેગા બેસો ને મારી સાથે જ જમો. તા તો દેવચંદ્રજીએ ત્યાંથી કીધું પલંગ ઉપરથી કે બિહારીજી મહારાજ સાથે તમે કેમ ભેગા બેસીને જમતા નથી, અને મહારાજ બોલાવે છે તો તમારી અને મહારાજની આતમ એક કેમ નથી થતી, બેસો. હવે શરમમાં બેહવું જ પડે ને. પછી બે ભેગા બેઠા અને એક સાથે ભોજન લીધું. પણ આ જે પ્રસંગ છે એ આમાં છે ને, પણ આ થાળીમાં જે બે ભાગ પાડ્યા ને કે નાદ અને બિંદુ, નાદ પુત્ર અને બિંદ પુત્ર બે જુદું જુદું જમશે, એવું આમાં કાંઈ છે નહીં. બસ ભેગા જમી લીધું. પણ આ રીતે 9 વર્ષ પછી બે ભેગા થયા. કોણ? દેવચંદ્રજી અને મહારાજ ઠાકોર. એટલે નવો જ પ્રેમ, નવો જ ઉત્સાહ, નવી જ ઉમંગ એ હિલોડા લઈ રહી છે. કેટલો બેયને આનંદ છે, કેટલી જુદાગી બે સહન કરી. અને પછી તો જો 22 દિવસ સુધી બે સાથે રહ્યા. નહીં તો દેવચંદ્રજીની તબિયત જરાય સારી નહોતી, પણ હવે તબિયત સારી થઈ ગઈ અને 22 દિવસ સુધી બે સાથે રહ્યા. જે વાર્તાલાપ છે ને, જે ચર્ચા થઈ ને, એ બધું થોડું ઘણું છે. એટલે દેવચંદ્રજીએ છે ને સમજાવ્યું મહારાજને કે જો મહારાજ તમારા હાથમાં જાગણી છે, હુકમ હવે તમારી ઉપર આવશે, તો ભવિષ્યમાં તમે જ્યારે જાઓ ને તો ધર્મ પ્રચાર કરો ને, ધર્મ પ્રચાર કરતાં કરતાં જાગણી કઈ રીતે કરવી ને એ હું તમને અત્યારે કહું છું. કઈ રીતે જાગણી કરાય, કઈ રીતે સમાજને સંગઠિત રખાય, કઈ રીતે અંદરો અંદર પ્રેમ વધારી શકાય. આ બધી સલાહ આપી કોણે? દેવચંદ્રજીએ મહારાજ ઠાકોરને. અને આમ કરતાં કરતાં હસી ખુશીમાં 22 દિવસ પસાર થઈ ગયા. હવે દેવચંદ્રજીનો ધામ જવાનો સમય આવી ગયો હતો. પણ હવે ઘટના શું બને છે? એક સ્વરૂપને અદ્રશ્ય થવું પડે એમ જ છે. કારણ કે રાજજી મહારાજે ઉપરથી પ્લાનિંગ જ એવો કર્યો છે. એક વ્યક્તિ ઉપર હુકમ હોય ત્યાં સુધી બીજો વ્યક્તિ કાંઈ કરી શકે નહીં. કારણ કે આધાર તો આ વજૂદનો લીધો ને, એટલે આપણે વ્યક્તિ કહી છીએ, પણ શક્તિ તો છે જ ને સુંદરબાઈની, ઇન્દ્રાવતીની. એટલે આ પ્લાનિંગ કરે છે કોણ? દેવચંદ્રજીએ તો સમજાવ્યું કે મારે મહારાજ હવે આ શરીર છોડવું પડે એમ જ છે, હું છોડીશ તો 5મો દિવસ ઉગશે. કોનો? આપણો. કોનો? તો જો દેવચંદ્રજી, સુંદરબાઈ, એને આગમની ખબર તો છે કે 5મો ને 6ઠ્ઠો દિવસ છે, પણ કયું સ્વરૂપ કેવી રીતે જાગણી કરશે ને એ એને દેખાતું નહોતું. હવે દ્રઢ થઈ ગયું છે કે આ સ્વરૂપ જાગણી કરશે, પણ જાગણી લીલામાં શું આનંદ છે ને એ ખબર પડી નહીં. પણ હવે રાજ્યનો જ હુકમ હોય ને કે આ શરીર છોડો, એટલે દેવચંદ્રજીએ 22મા દિવસની રાત્રિએ મહારાજને બોલાવ્યા અને બધું સમજાવી દીધું કે મારે હવે જવું પડે એમ જ છે, એટલે તમે દુઃખી થશો નહીં. પણ આ પ્લાનિંગ કોનો છે? જે ધામધણી મૂલ મિલાવવામાં બેઠા છે ને કે ભાઈ 4થો દિવસ કરો પૂરો અને 5મો સો છે ને એમાં બધાને બેહાડવાના છે. આદિની લીલા હજી છે, બીજા 10 વર્ષ રહેશે, પણ પછી મહેંદીની લીલા શરૂ કરવાની છે. એટલા માટે એટલે ધામધણીએ પ્લાનિંગ કર્યો છે. તો જેમ રાસની અંદર મગ્ન થઈ ગયા હતા ને બે અક્ષર અને સખ્યું, અને તરત જ ધામધણીએ આવેશ
ખેંચી લીધો ને ચિત્ત ચોક ભાઈ અક્ષર કે આ બ્રહ્માનંદ રાસલીલા છે શું કરાવ્યું તું કે નહીં? તો એવું જ અહીંયા કરાવવું પડશે કે નહીં? તો એક શરીરમાંથી શક્તિ ખેંચવી પડશે ને, એટલે અહીંયા એવું બનવા જઈ રહ્યું છે. 5મો દિવસ મગજમાં રાખજો, 5મો દિવસ ઉગાડવાનો છે. તો હવે ચોપાયું છે ને એ પ્રકાશ ગ્રંથની અંદર છે. પ્રકાશ ગુજરાતી ગ્રંથ, પ્રકાશ હિન્દુસ્તાનીમાં હોય, એમાં કાંઈ છે નહીં લગભગ. એમાં જે મૂક્યું છે ને પછી જો એમાં આ નથી. ત્યારે વળી ધણીજીએ કીધો વિચાર, જે સાથ ઘેર તેડી જાવું નિર્ધાર. ત્યારે સંવંત 17 12 વરસ, ભાદરવો માખ ને અજવાલો પખ. હાલો હવે તમારે આનું ભાષાંતર કરવાનું છે, આનો અર્થ કરવાનો છે. ઓમે ભાવાર્થવાળી વાણી આપણે બહુ વાંચી ને પછી ચોપાઈ રહી જાય. દૂધ તો દેખ્યા નહીં, દેખ્યા ઉપર કા. હા હા, દૂધ આમ ઉફાળે આવે ને એટલે આમ ઉપર જે ફીણ વળે ને એ કેવી મજા આવે કા, પણ એમાં શક્તિ હોય કાંઈ? તો ભાવાર્થ તો છે ને આ જેટલા છે ને, જેમ કહે છે ને કે અમે ઇલમમાં અમે જ્ઞાની, એને પોતાની બુદ્ધિથી કર્યા છે. પણ આપણે ડૂબવાનું છે, શક્તિ ઓરિજિનલ ક્યાં છે? દૂધમાં. તો દૂધ છે ને એ તો વાણીની ચોપાયું છે. પ્રાણનાથજી ને આ લાલદાસજી છે, લાલદાસજીએ વિતક લખ્યું તો અર્થ સાથે લખ્યું છે. ઓરિજિનલ વિતક કોઈ જોયું છે? હસ્તલિખિત, એમાં એને અર્થ કર્યા હતા. કેમ એને નહીં ખબર હોય કે અમે જાહુ પર 400 વર્ષ પછી છે ને અમારા સુંદર સાથે એવા છે ને એને અર્થની જરૂર પડશે, યા ભાષાને પ્રેમ કરશે નહીં. તો એ સમય અર્થ કેમ ન કર્યા? કરવા જોઈએ ને. નહીં, રસ એમાં જ છે. શેમાં? આ ચોપાયું છે ને એમાં. અને આપણી આ આખી વાણી 18,758 ચોપાઈ, એ ચોપાઈના માધ્યમથી બધા પ્રાણનાથજીએ શાસ્ત્રાર્થ કર્યો છે. તો એના હાથમાં હથિયાર હતું અને જબરાઈલ જોર કરે અને વાણી ઉતરતી. સાક્ષાત રાજજી મહારાજ આ વચનો લઈને આવ્યા છે. તો રાજજી આપણી હારે હોય તો તમે કોની યાર શાસ્ત્રાર્થ ન કરી શકો? કોણ તમને હરાવી શકે? કોઈ ન હરાવી શકે. પણ આની પર વિશ્વાસ તો રાખો કે આ હથિયાર છે મારી પાસે, અચૂક છે. તો ચોપાઈ છે ને એ સમજી જવાની હો. ત્યારે વળી ધણીજીએ કીધો વિચાર. કયા ધણીજી? દેવચંદ્રજી. અહીંયા એણે મહેરાજને કીધું. એણે થોડુંક મધ્યરાત્રિ પછી બિહારીજીને બોલાવીને એમ કીધું કે તમારે થોડુંક કડક પાત્ર ભજવવું પડશે, મહેરાજ તમારે જાગણી કરવાની છે. એ બધું દેવચંદ્રજી કહે છે. ઉપર ધામધણી બેઠા છે, એ ધણીજી વિચાર કરે, જે સાથ ઘેર તેડી જાવું નિર્ધાર. એ તો ખાલી ગામને દેખાડવા કીધું કે સુંદરભાઈ તમારે બધાને તેડીને લઈ આવવાનું છે, ઇન્દ્રાવતી તમારે જગાડવાના છે. પણ એ તો કહે છે ને મારા વગર તમે કાંઈ કરી શકો નહીં. એટલે નિર્ધાર એ કરે છે. ત્યારે સંવંત 17 ને 12 વર્ષ, 1712, અને સંવંત એટલે વિક્રમ સંવંત 1712. ભાદરવો માખ અને અજવાલો પખ, એટલે ભાદરવો મહિનો ને અજવાળિયો. હવે આગળ ચતુર્દશી બુધવારી થઈ, સનંદ સર્વેશ્રી બિહારીજીને કહી. ચતુર્દશી એટલે 14 અને વાર બુધવાર, અને સનંદ એટલે હકીકત. બધી હકીકત બિહારીજીને કહી દીધી કે તમારે આવું પાત્ર ભજવવાનું છે, તમારે અહીંયા જ રહેવાનું, આ ગાદીએ જ બેહવાનું અને પ્રતિનાયકનું જ પાત્ર ભજવવાનું. તો જ મહારાજ અહીંથી બહાર નીકળી શકશે, તો જ આ જાગણી લીલા થશે ને બધા પન્ના પોકશે. જો આવું બધું ડિટેલમાં કહી દીધું હોય છે, પણ એની હકીકત અહીં ક્યાંય ચર્ચામાં છે જ નહીં. ના તો આમાં છે, ના તો વાણીમાં. બિહારીજીને બધું કહી દીધું છે. મધરાત પછી કીધું પર્યાણ. પર્યાણ એટલે જવાનું, શરીર અદ્રશ્ય થાય ને, આપણે એમ કહીએ કે ધામગમન થયું. બિહારીજીને કાંઈક ખબર થઈ જાણ. કીધું તું તો ઘણું બધું, પણ થોડી ઘણી જાણકારી મળી કે હા હવે એ અંતર ધ્યાન થવાના છે, હવે એમનું ધામગમન થવાનું છે. તો એણે સમય છે ને ઇન્દ્રાવતી દ્વારા આજે પ્રકાશ ગુજરાતી ગ્રંથમાં વાણી છે ને એ હું તમને કહું. એણે સમય અમને શું થયું? સગાઈ તણું સુખ કાંઈ નવ લહ્યું. આ ગુજરાતી જ બોલું છું ને. એ કે હું તો છે ને સદગુરુએ કીધું ને કે મહારાજ હવે મારી તબિયત સારી છે, તું ઘરે વહી જા. હું તો વયો ગયો. હકીકતમાં મને જો ઓળખાણ હોત કે આ મારા ધામધણી છે, પ્રાણનાથ છે, તો હું એનાથી અલગ થાત. મારો આત્માનો તાર એની હારે જોડાયેલો હોત ને. હું એને ખાલી છે ને આ શરીરના માધ્યમથી જ ગુરુ સમજતી હતી. ઇન્દ્રાવતી જો એ પછી કે હબસામાં જાય પછી કે આ સાક્ષાત ધામધણી હતા. અને એણે સમને અમે તો હું થયું ને કોણ જાણે કે સગાઈ તણું સુખ કાંઈ નવ લહ્યું. અમારી એની સાથે જે મૂળ ધામની સગાઈ હતી ને એ સુખ અમે લઈ શક્યા નહીં, એની ઓળખાણ કરી જ નહીં અમે.
જુઓ રે બહેની અમે એમ કાં થયા. તો મેરાજ ઠાકુર જુઓ રે બહેની એમ ન કહે. આ પ્રકાશ ગુજરાતી ગ્રંથ ઉતરો ક્યાં? હબસામાં. અને ઇન્દ્રાવતી વિલાપ કરે છે ને કે આ સ્વરૂપ સાક્ષાત પ્રાણના સાક્ષાત ધામ ધણી હતા. હું એની ઓળખાણ કરી શકી ને એની આ તમને ઓળખી જ ન શકી. એક ઓલું શું કહેવાય? દ્વૈત ભાવમાં શારીરિક દ્રષ્ટિએ જ ગુરુ સમજીને બેસી રહી. જુઓ રે બહેની અમે એમ કાં થયા, એવડા દુઃખ અમે ખમીને રહ્યા. કેવું દુઃખ સહન કર્યું, કાંઈ ઓળખાણ થઈ નહીં. પણ પછી આગળ કે છો એ દુઃખની વાતો છે ઘણી, પણ એ આજ્ઞા મારા વાલાજી તણી. એ દુઃખ તો બહુ થયું, પણ એને સામે ઓળખાણ ન થઈ ને એમાં આજ્ઞા કોની હતી, હુકમ કોનો હતો? મારા વાલાજીનો. કોઈને કાંઈ ખબર પડે નહીં. અને આ લીલા હંકેલવાની જ હતી ને, આ લીલા પૂરી કરી દેવાની હતી. બધાય સૂતા જ રહી જાય ને, કોઈને કાંઈ ખબર પડે નહીં. અને અચાનક દેવચંદ્રજી છે એનું ધામગમન થઈ જાય. પણ વાલાજીની આજ્ઞા હતી. એણે સમે જો નિધ નવ જાય તો આવે સ્વરૂપ કેમ મુકાય? આ નિધ, આ દેવચંદ્રજી રૂપી સંપત્તિ. અને દેવચંદ્રજીનું શરીર હતું ત્યાં સુધી કૃષ્ણ દર્શન બધાને દેતા જ. અને કૃષ્ણ દર્શન દે ત્યાં સુધી ચમત્કારિક લીલા થાય. ચમત્કારિક લીલા જ્યાં સુધી રહે ત્યાં સુધી સુંદર સાથની જાગણી થાય નહીં. તો આ પ્રસંગ આપણને કેવું સરસ સમજાવે. આપણે દર્શનમાં ધ્યાન રાખવાનું કે વાણીમાં ડૂબવાનું? જો ખાલી આપણે શિંગાર વાઘા વસ્ત્ર પહેરાવ્યા છે એમાં જ સમજી જશું, એ તો જાહેરી દ્રષ્ટિએ બીજાને દેખાડવા માટે છે. પણ આપણી જાગણી થયા પછી, જાગ્રત બુદ્ધિ વધારે ને વધારે પરિપક્વ થયા પછી ખાલી એમાં ધ્યાન નથી આપવાનું. વાણીમાં ડૂબવાનું છે કે નહીં? તો દેવચંદ્રજીનું સ્વરૂપ જાય ને તો જ કૃષ્ણ દર્શન દેતા બંધ થાય. પછી જ સુંદર સાથ માથું ખંજવાડે કે હવે હું કરવું. પછી જ એ વાણીથી જાગ્રત થાય. ત્યાં સુધી પોસિબલ હતું નહીં. હું તો ઘણી વાર કહું, અહીંયા હમણાં કૃષ્ણ દર્શન દેવા આવે તો તમે અહીંયા જુઓ, આને સાંભળો કે આની પાછળ પડો. અહીંયા કોઈ છે તો નહીં. માનો કે અહીંયા આમ આમ નટવર વેશમાં આવી જાય ને આમ આમ વાસળી કરીને આમ ઉભા રહીએ તો આપણે ક્યાં જઈએ? આપણે તો ઠીક, આ બિલ્ડિંગ આખું આવે અહીંયા. આ સમજાય છે? પણ આ જ કૃષ્ણ છે, આ વાણી. આપણે કોઈ દી આ વાણીની અંદર એ સ્વરૂપ એને જોવાની કોશિશ કરી? એ કરો એટલે ઓલા સ્વરૂપની કોઈ જરૂર નથી. આ માટે જ આ બ્રહ્માંડ અખંડ કરવો ને લીલા અતિ ભારી છે. નથી થતો, કારણ કે આને આપણે કહી તો છે વાંગમય સ્વરૂપ આપણા વાલાજી, પણ દિલથી એને સમજતા નથી. ખાલી ઉપર સલાહ છે એ બધે. આ કડવું સત્યમાં હું આવી જાઉં. મારી સામે અત્યારે કૃષ્ણ આવ્યો તો હું એની યાર એમ નૃત્ય કરી લઉં, રાસ રમી લઉં. આની યાર કર્યું, આની યાર એકાંતમાં આપણે કર્યું, આમ નાચતા નાચતા એને વાંચ્યું, આમ આમ હાલતા હાલતા આમ હાથમાં લીધું ની રીતે કર્યું. એવી રીતના કાંઈ આપણે કર્યું ક્યારે? એને ત્યારે આપણે સજાવી ધજાવીને જ રાખીને પોઝિશન લઈ, પોઝિશન આને આમ જ રાખવા પડે. અને આપણી પોઝિશન હોય અને કોક જોઈ જાય ને કે આમ ન કરાય તોય આપણે આપણી વાતો કરે. થાય કે નહીં? એટલે એ વસ્તુ અલગ છે, એ ભજનાનંદ કહેવાય. તો દેવચંદ્રજી રૂપી સંપત્તિ જો ન જાય તો જે આવે સ્વરૂપ દર્શન આપતું હતું ને એ મુકાય નહીં. પણ જાગણી તો આવેશથી જ થાય, પણ આવેશ દર્શન દેતું હતું. અને હવે આવેશ ચોપાયુના રૂપમાં જવું જોઈએ. આવેશે ધણી ઓળખાય, ઓળખે ખીણ જુવા ન રહેવાય. તે માટે જો એમ ન થાય તો આ વાણી કેમ કહેવાય? આ પાંચેય ચોપાઈ જે અત્યારે મેં બોલી ને દેવચંદ્રજીના અંતર્ધ્યાન સમયે, એ પ્રકાશ ગુજરાતી ગ્રંથમાં છે કે આ બધું આપણા વાલાજીના હુકમ પ્રમાણે થઈ રહ્યું છે. કે આવેશથી ધણી ઓળખાઈ જાય અને એકવાર આવેશ આવે તો તમે ધણીથી જુદા રહી શકો નહીં, સુંદર સાથી જુદા રહી શકો નહીં. પણ આવું કરવું જરૂરી હતું. જો આવું ન કરત તો વાણી કેમ કહેવાય? તો વાણી અવતરિત થાય નહીં. એટલા માટે આ ચોથા દિવસની લીલા અને આ દેવચંદ્રજીનું સ્વરૂપ છે ને એને અંતર્ધ્યાન થવું પડ્યું. હાલો, એ તો અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. એણે તો શરીર છોડી દીધું. 22મા દિવસની રાત્રિએ છોડી દીધું ને, તિથિને બધું આપણે જાણી લીધું. તો પછી એમાં સુંદરબાઈ જતા ને ગયા ક્યાં? દેવચંદ્રજી પહેલા જે સુંદર સાથ હતા એમાંથી કેટલાયનું ધામગમન થઈ ગયું હતું ને, તો એ બધા ક્યાં ગયા? એનું ચિંતન, એની સુરતા ક્યાં ગઈ? એ દેવચંદ્રજી સમાઈ ગઈ. અત્યારે દેવચંદ્રજી છે એમાં આપણે એમ કહીએ કે સુંદરબાઈ છે, શ્યામાજી છે, તો એ ક્યાં ટ્રાન્સફર થઈ ગયા?
મહેરાજ બધાય હુકમ ટ્રાન્સફર થાય છે. હજી 5મો દિવસ ઉગ્યો જ નથી, જાગણી લીલા શરૂ જ નથી થઈ. જાગે કેમ? એટલે હજી પાછા વાણીના માધ્યમથી જાગવાના બાકી છે. એટલે લીલા થાય કે ન થાય? પોઢિયા ભેળા ને જાગશે ભેળા, એવું. પણ એવું કહેવાય છે કે દેવચંદ્રજી છે ને, એ શરીર તો છોડી દીધું, ત્યાગ તો કરી દીધો, પણ એની જગ્યાએ ફૂલ હતા, ફૂલ, અને પછી ફૂલને લઈને એને સમાધિ આપવામાં આવી, એવું કહેવાય છે. બાકી આ વિતકમાં એવું નથી. વિતકમાં તો સીધી એક ચોપાઈમાં એમ કહે છે એ 22 દિવસ સુધી રહ્યા અને 22મા દિવસની રાત્રિએ પછી ધામ તરફ નજર ફેરવી લીધી. અચાનક કોઈને કાંઈ ખબર પડી નહીં, આટલું જ આવે વિતકમાં. પણ પછી બધાને ખબર છે દેવચંદ્રજી અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા પછી હાલત કેવી થઈ બધાયની. આજે નવતનપુરીની સ્થાપના થઈ છે, એ ગાંગજીભાઈનો બગીચો, એ નવતનપુરી ધામ, જેને આપણે ખીજડા મંદિર કહી, અને જે આસન ઉપર ગાદી ઉપર બેસીને દેવચંદ્રજી ચર્ચા કરતા, ત્યાં પછી કોઈ આવતા? એ ગયા પછી તો હાલત કેવી થઈ? જેવા એમનું ધામ ગમન થયું તો કોઈ સુંદર સાથને પોતાની ઓળખાણ રહી નહીં. ધામનો સંબંધ બધાય ભૂલી ગયા, કોઈને વિશ્વાસ રહ્યો નહીં. આવું લો મોફૂઝમાં પહેલેથી જ લખ્યું છે કુરાનમાં, એ પ્રમાણે જ અહીંયા કાંઈક બની ગયું કે નહીં? આ જે નિજાનંદ સંપ્રદાય એની જે નિસ્બત હતી ને, સંબંધ, દિલમાં કોઈને કાંઈ એ પ્રત્યે ભાવ રહ્યો નહીં, અને બધાય પોતપોતાના ઘરે જઈને ઘરમાં માયાવી જગતમાં બેસી ગયા. કોઈ આવે નહીં, કોઈ ચર્ચા કરે નહીં, કોઈ સાંભળવા આવે નહીં, કોઈ એમય નો કે કઈ કાં બંધ થઈ ગયું, હાલો કાંઈક કરી, કોઈ નહીં. પણ થોડાક દિવસ ગયા એટલે એકને એવો વિચાર આવ્યો, લ્યો એ કેવા ખાસલ ખાસ છે. પાત્ર કેવું વિચિત્ર છે ને, પણ આનંદ આપે એવું છે. કાં એટલે વાલભાઈ થોડાક દિવસ થયા ને એટલે મહેરાજ પાસે આવ્યા અને મહેરાજની ઘરે ગયા. આ બેસી જવા આગળ. મહેરાજની ઘરે ગયા વાલભાઈ, અને વાલભાઈએ મસલહત ચાલુ કરી, મીટિંગ કરી. અને મીટિંગમાં શું કીધું? જો વાલભાઈ સમજાવે, મહેરાજ નહીં, કારણ કે આ એને વાલભાઈને ખબર હતી મહેરાજ સિવાય આ કોઈ શક્ય છે જ નહીં, મહેરાજ જ આ કરી શકે. એટલે સીધું મહેરાજને જઈને કીધું કે હવે સુંદર સાથને જે જગાડવાનું કામ છે એ તો ત્યાંનું ત્યાં જ પડ્યું રહ્યું. હવે મહેરાજ તમારે શું કરવાનું છે? તમે શું ધારીને બેઠા છો? ઓલું કામ તો બધુંય અટકી ગયું છે. અને જો દેવચંદ્રજીની ગાદી, એની મોટાઈ, એની મહિમા કેટલી મોટી છે, એ ગાદી આમનામ ખાલી રખાય? તો પરમાત્માનો હુકમ છે ને, તમે માથે લ્યો ને, કાંઈક વિચાર કરો. અત્યારે જોત ખરા કેવી હાલત થઈ, કોઈને આવતું નથી, કોઈને કાંઈ સગાઈનું મહત્વ સમજાતું નથી, નિજ ધામનો નાતો બધાય ભૂલી ગયા છે, કોઈને કાંઈ લગાવ કે પ્રેમ રહ્યો નથી. તો મહેરાજ વિચાર કરો, એ ગાદી ઉપર કોકને બેસાડવા તો પડશે ને. તો કોને દાવત કરી, કોને આમંત્રણ આપી, કયું એવું પાત્ર છે જે અધિકારી છે? અને દેવચંદ્રજીની જેમ જ સવારને સાંજે ચર્ચા કરીને બધાને સમજાવશે. પણ વાલબાઈને ખબર હતી કે જો મહેરાજ બેસશે ગાદી ઉપર તો પછી વાલબાઈનું કઈ હાલે? એટલે વાલબાઈએ છે ને સામેથી સજેશન આપ્યું. ડાયરેક્ટ જોઈ બિહારીજી પાસે નથી ગયા, પેલા કોની પાસે આવ્યા? મહેરાજ પાસે આવ્યા ને, કારણ કે એને ખબર હતી મહેરાજનું બધાય સુંદર સાથ, આપણે એમનું કઈ પૈડો બોલ ઉપાડી લઈએ મહેરાજનો. પણ બિહારીજી કોઈ પાત્ર ગમતા, કારણ કે થોડા કડક હતા ને, અકડ વલણ હતું, એટલે એની પાસે કોઈ જાતા નહીં. એટલે વાલબાઈ બહુ ચાલાક છે, એ કે બિહારીજી જો ગાદી ઉપર બેસે ને તો આપણું બધું હાલે, આપણે કઈ એમ થાય. પણ મહેરાજ બેસે તો મહેરાજ બહુ ચતુર છે, એ આપણે કઈ એમ કરે નહીં. એટલે જો પાછું આધાર કોનો લીધો, કોનો સપોર્ટ લીધો? મહેરાજનો. એટલે મહેરાજની ઘરે પર્સનલ ગયા અને સમજાવે છે આ બધું. એટલે કે મારી દ્રષ્ટિએ તો વાલબાઈ કે મહેરાજને આપણે છે ને બિહારીજી છે ને એને ગાદીએ બેસાડવા જોઈ, કારણ કે સદગુરુના પુત્ર છે ને,
પુત્ર ને અને અધિકારી તો એને પાછા સિરદારી કહેવાય ને, એટલે હાલો એને બેહાડી દે. તા તો મહેરાજે સામે જ કીધું, ઓહો આ તો તમે બહુ સરસ મજાનો આઈડિયા આપ્યો, બહુ સુંદર વિચાર છે, હવે તો મારે માથે આ જ જવાબદારી લેવી છે. હમણાં હું બધા સુંદર સાથને ભેગા કરું ને બધાને કહીને બધાને એમ જ કહું, આપણે એક જ કામ કરવાનું છે, ગાદીએ કોને બેહાડવાના છે? બિહારીજીને જ બેહાડવા છે. મારા દિલમાં તો મેં આ જ લઈ લીધું છે, મારે પહેલું કામ આ જ કરવું છે. બધાય સુંદર સાથની વચ્ચે મીટિંગ કરીને બધાને સમજાવવું અને સૌથી પહેલાં તો બિહારીજીને ગાદીએ બેહાડીને પહેલાં હું પ્રણામ કરું, હું કરીશ એટલે મારી પાછળ પાછળ બધાય પ્રણામ કરશે. તા તો બે નક્કી કરી લીધું. આ ને વાલબાઈ ખુશ થઈ ગયા. એ પોતાની ઘરે ગયા ને વાલબાઈ જો બધું મુહૂર્ત જોવે. કોણ જોવે? વાલબાઈ જ એક દિવસ નક્કી, અને બહુ ઝડપથી ફટાફટ, કારણ કે જો થોડીક આમ તેમ વાર લાગે અને સુંદર સાથ સમાજને વિચારવાનો ટાઈમ આપે અને એમાંથી 10 જણા એવું સજેશન આપે તો ના મહેરાજને બેહાડો, તા તો પૂરું થઈ જાય ને, પોતાના પ્લાનિંગ પ્રમાણે કામ થાય ને, એટલે તરત જ મુહૂર્ત જોઈ લીધું અને મહેરાજ થકી બધા સુંદર સાથને જણાવી દીધું અને એક શુભ દિવસ નક્કી કર્યો અને ગાદીએ બેસાડી દીધા. પણ ઉતાવળમાં થાય ને એટલે ગાદીએ બેસાડ્યા એટલે આનંદ બહુ કર્યો એવું ચોપાઈમાં છે, જેથી બેસાડ્યા તેથી. પણ પછી ઓલો દૂધ પાક વાળો અહીંયા નથી છે ને, વરત્યો હિરદે એક કો સબે દૂધ ભર જાય, મેરો લોટા એક જલ વામે રહે સમાય. કે ઉતાવળમાં કોઈ મીઠાઈ તો બનાવી ન હોય ગા, કાંઈ લાવી ન હોય ગા, તી કે મીઠું મોઢું કરાવવું પડે ને, તી કે હાલો ઉતાવળમાં શું કે દૂધ પાક બનાવી, એવું ને. પણ દૂધ ક્યાં એક હામટું લેવા જાવ એટલે બધા સુંદર સાથે એમ કીધું, ભાઈ તમારે એક લોટો દૂધ પોતપોતાના ઘરેથી લેતો આવવાનું અને તપેલામાં નાખી દેવાનું. એ રીતે નાખી દેજો અંધારામાં, એમ એટલે કોઈ જોહે નહીં, અડધો ભરોક આખો ભરોક નોય ભરો એમ. પણ લાવજો. પણ જોજો આમ તો કાંઈ મહેરાજને ના પાડી ન હોગે, પણ પોતાનો અસંતોષ ઇનડાયરેક્ટલી તો બતાવી શકે ને, કે અમે નથી ઈચ્છતા દિલથી કે બિહારીજી ગાદીએ બેસે. બિહારીજી ગમતા નહીં એટલે એકને એવો વિચાર આવ્યો કે ભાઈ બધાય તો દૂધ ભરીને લાવવાના છે, તો હું પાણી ભરીને જાઉં, પાણી નાખું તો એક મારા લોટાથી થોડું કઈ દૂધ પાણી જેવું થઈ જાય. પણ એકને વિચાર આવ્યો કે બધાય તો દૂધ ભરીને જાય ને હું પાણી નાખી દઉં, મારો પાણીનો એક લોટો એમાં હમાઈ જાય. પણ બધાયને એવો વિચાર આવ્યો. હવે વિચાર કરો, એ દૂધ દેખાય બધું પાણી જેવું દેખાય, હવે એમાં દૂધ પાક કેમ બનાવો? અહીંયા એક દિલ્હી થાય. આ સંસાર આવો. ગજબ કી એકતા દેખી લોગો કી જમાને કે. આ જગતની અંદર આ જમાનામાં લોકોની એકતા બે જગ્યાએ બહુ જબરજસ્ત હોય, કેવું ન પડે ભેગા થઈ જાય. જિંદો કો ગિરાને મેં ઓર મુર્દો કો ઉઠાને મેં. જિંદો કો ગિરાને મેં, જીવતા હોય ને એને કેમ પાડવો, ત્યાં બધા ભેગા થઈ જાય. તમે ખાલી એમ કહો ને આને પાડવાનો છે, આને આપણે બતાવી દેવાનું છે, એટલે જોજો 5 જણા આવે હાલ ઈ કરી, એમાં બહુ આનંદ આવે. કોણ જાણે કયું શેર લોહી ચડતું હોય અને પછી ઠાઠડી ઉપાડવા જાય ને, ભલે આખી જિંદગી ન બોલાય પણ ન્યાય એકતા થઈ જાય. ભાઈ એમાં તો જાવું જ જોઈએ ને, કદાચ બેઠો થઈ જાય તો એમ એવું. પણ આ છે એટલે આમ આવું થયું. પાછા પ્રાણના જેમ કીધું, આ તમે બધા શું કરો છો? મહેરાજ ઠાકોરે કીધું આમ જાવ તો સાનું આમ ઓરિજિનલ દૂધ ભરીને આવો. અને દૂધ લઈ આવ્યા, દૂધ પાક બનાવ્યો, આનંદ બધાએ કર્યો. એટલે જુઓ ભાદરવા મહિનામાં ધામગમન થયું હતું ને દેવચંદ્રજી, 1 મહિના પછી જો તરત જ આસો મહિનો આવ્યો ને અને બિહારીજીને ગાદીએ બેસાડ્યા અને મહેરાજ બધે સમાચાર આપે છે. મહેરાજ થકી બધે સમાચાર પહોંચ્યા કે ચાલો બિહારીજી ગાદીએ બેસી ગયા છે. સાક્ષાત સદગુરુનું જ સ્વરૂપ છે અને મૈંડા બધે ચર્ચા કરવા અને ખંડણીના વચનો કે ખીજાઈને કે હાલો બધા આવો અને દેવચંદ્રજીને જેમ તમે પ્રણામ કરતા ને એમ જ બિહારીજીને કરો. આવું કોણે કીધું? મહેરાજ ઠાકુર કહે તો બધાય માને કે ન મને? ખંડણીના વચન કહીને ખીજાઈને સમજાઈને કીધું. અને પછી તો ધીમે સવાર અને સાંજ ચર્ચા થવા લાગી. અને એમ કરતાં આખા જામનગરમાં બધાને ખબર પડી ગઈ કે પહેલાંની જેમ જ રાબેતા મુજબ બધા ક્લાસ શરૂ થઈ ગયા છે, એમ કે ચર્ચા ચાલુ થઈ ગઈ છે. પછી તો બધાને શરમ આવી અને મૈંડા આવવા. પછી તો મહેરાજને થોડું બધું કેવું પડે, મહેરાજ થકી એક સાંભળે એકબીજાને કે એમને. પછી ઉત્સવ કીર્તન ને બધું થવા લાગ્યું. અને સવાર સાંજ ચર્ચા કોણ કરે? બિહારીજી. અને સૌથી આગળ સાંભળવા કોણ બેસે? મહેરાજ ઠાકુર. અને હજી સુંદર સાથમાં કોઈ અવગુણ કે શંકા આવે ને તો એકાંતમાં લઈ જઈને ખંડણીના વચન કહીને પાછા સમજાવે. આવું નથી વિચારવાનું, કાંઈ વિચારતા નહીં.
પણ એકાંતમાં લઈ જઈને ખાલી ખંડણી જ ન કરે, પ્રેમથી ચર્ચા પણ કરે વ્રજ રાસને પરમધામની, અને ખાસ કરીને તો પરમધામની. એકાંતમાં સુંદર સાથે ચર્ચાની ચર્ચા કરે અને ધામ ધણી અને સાથ વગર બીજી કોઈ વાત જ નહીં. આવી ચર્ચા મહેરાજ કરતા ને તો ખુદ મહેરાજને ચર્ચા કરતા કરતા આંકડી બધી માંડી ખુલવા, અને જેમ દેવચંદ્રજીને પરમધામ દેખાતું ને, આને પૂરેપૂરું ભલે ન દેખાય પણ ધીમે 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 માંડી ખુશ્બુ આવવા શેની? પરમધામની. કે એને સાક્ષાત એવું લાગવા માંડ્યું કે હા હવે મને જરી જરી તો દેખાય છે. અને પછી એવો આનંદ આવે અને એવો ઉમંગ ચડે ને એવો જોશ આવે ને, એટલે સુંદર સાથને શું કે એકાંતમાં ખબર, જો આપણે બધા છે ને પરમધામમાં જ બેઠા છે, એટલે આ ખેલ છે ને આ માયા એ આપણું કાંઈ બગાડી લઈએ નહીં. આ ખેલનું કોઈ અસ્તિત્વ જ આપણી સામે છે નહીં. આપણે તો ઓલી પ્રાણની નળી હોય ને, પ્રાણ નાડી, એટલા જ નજીક આપણે ધણીજીની સાથે આપણા ધામમાં બેઠા છીએ. આવી સરસ મજાની ચર્ચા કરે ને તો સામે પ્રેમના તરંગો સખીઓની અંદર જ ઉત્પન્ન થાય. અને એ બધી સખીઓનું શું આનંદ આવે ખબર? એ બધા સુંદર સાથને એ અંદર અંદર એવું વાત કરે કે આ મહેરાજ છે ને એ ભલે વ્યક્તિનું નામ છે, પણ અંદર તો આપણા ધણીજીની અર્ધાંગની બેઠી હોય ને, શ્યામા મહારાણી સાક્ષાત, એવું આપણને લાગે છે. અને સુંદર સાથને પ્રેમના તરંગો ઉત્પન્ન થાય ને એટલે મહેરાજને વધારે ને વધારે આનંદ આવે, વધારે જોશમાં ચર્ચા કરે, વધારે આનંદ આપે. અને એમ કરતાં કરતાં મહેરાજ વિચારે કરે કે હજી મારે મારી સખીઓની, મારા સુંદર સાથની બહુ સેવા કરી છે, હું શું કરી શકું કે આ ચર્ચાનું રસપાન તો કરે પણ બીજી રીતે દુઃખી થવો જોઈએ નહીં ફેસિલિટીમાં. એટલે અહીંયા જ્યારે ચર્ચા સાંભળવા આવે તો એને બેહવાની વ્યવસ્થા સારી હોવી જોઈએ. પછી પહેલાં ભજન ને પછી ભોજન, તો કંઈક નાસ્તા પાણી કરાવીને એવું કંઈક થવું જોઈએ. તો હું શું કરી શકું? તો એમ કરતાં કરતાં વિચાર આવ્યો કે હિસાબના લેખા ચોખા, હિસાબ કિતાબ, CA લેવલના તો માણસ હતા, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ, એટલે બધું આવડે તો ખરા ને. એ કે આ રીતે હું કામ સંભાળું તો કેમ થાય, અને એની જે આવક આવે ને એ હું આ સુંદર સાથની સેવામાં ખર્ચ કરું. એટલે એમ કરતાં કરતાં એણે બિહારીજીને પૂછ્યું કે બિહારીજી, સવાર સાંજ તમારી ચર્ચા સાંભળવા તો હું આવું છું, પણ વચ્ચેના ટાઈમમાં હું ફ્રી જ છું, તો તમે કહેતા હો તો હું વજીર પાસે જાઉં, એને કહું અને દીવાનગીરી હાથમાં લઉં, દીવાન પદ સંભાળું, અને એમાં મને જે પગાર મળશે તો મારે સુંદર સાથની સેવા જ કરવી છે, તો તમે કહો તો હું કરું. તો કીધું હા પાડી, પૈસા આવતો હોય શું વાંધો છે? કાં એટલે બિહારીજી આજ્ઞા આપી અને એ કામે લાગી ગયા. પણ થયું કેવું, સવાર અને સાંજ જાય તો ખરા ચર્ચા સાંભળવા, વચ્ચેના સમયમાં એ દીવાન પદે જાય ને, દીવાનનું કામ સંભાળે, તો ઓલી ચર્ચાની જે ચર્ચા કરતા ને એમાં વિઘન આવવા માંડ્યું. એટલે કે હારો ટાઈમ કાઢવો જોઈએ, એમાં ટાઈમ સેટ થતો નહોતો. એટલે પોતે વહેલા જાગવા માંડ્યા. રાત્રિનો છેલ્લો પ્રહર હોય ને અને દિવસ ઉગવાનો હોય તો એ છેલ્લા પ્રહરમાં બહુ વહેલા આવી જાય અને બિહારીજીના દર્શન કરે ને એમની પાસેથી સ્વરૂપ ને બધું સાંભળીને એ ચર્ચા વહેલા વહેલા સાંભળીને પછી રાત દરબારના કામે જાય. અને પાછા જો સાંજે 7 વાગે ન આવે, રોંઢાના 4:30 થાય ને તો સાંજે આવી જાય. અને સુંદર સાથ ચર્ચામાં બેઠા હોય, ચર્ચની ચાલતી હોય, ધામ વર્ણન ચાલતું હોય, તો એ સ્વરૂપનું વર્ણન, વાઘા વસ્ત્રો એનું વર્ણન, એ બધી ચર્ચા એ સાંભળે. અને વહેલા આવી ગયા એટલે ચર્ચાની ચર્ચા પણ કરે. આ બધું કરીને ઘરે જાય એટલે જેમ દેવચંદ્રજી ભાગવત સાંભળતા હતા ને, આત્માને ખોરાક આપે પછી જ ઘરે જઈને જમવું, એમ મહેરાજ ઠાકોરે નિયમ બનાવી લીધો હતો કે આ રીતે હું સવારે બિહારીજીની ચર્ચા સાંભળું, પછી રાજ દરબારમાં કામ કરવા જાઉં, પાછો રોંઢે આવીને ચર્ચા સાંભળું, ચર્ચાની ચર્ચા કરું, ઘરે આવીને પછી જ હું ભોજન લઉં. તો એને કેટલો આનંદ આવતો હોય છે. પણ બિહારીજી તો બિહારીજી જ છે ને, એ તો કડક હતા જ. એટલે આ અરસામાં એક બીજો પ્રસંગ બની જાય, જે આની અંદર છે કે નહીં નથી, પણ આપણે કહી દઈ ને. બિહારીજી કડક અને નિયમ બનાવી દીધો, ફરજિયાત આવવાનું હો. આપણે સારું આ બાબતમાં તો બિહારીજી થવાય. આમ કર્યું એટલે સમજાઈ ગયું ને. અહીંયા આપણે છે ને નોટ લઈને ઊભું રહેવું જોઈએ, ટીક માર્ક કરાય ને. ઓલામ કેમ થાય છે, હીરામાં જાય તો પંચ લાગે કે નહીં, કોણ આવ્યો ને કોણ નો ગયા, પગારે કપાઈ જાય. એટલે ન્યા કેવા આમ ઊંધું માથું કરીને જાય કે નહીં. ગમે એવો વરસાદ હોય, ગમે એવા ખાડામાં પાણી ભરાણા હોય, કારખાને અને ખાતે તો જાય કે નહીં. એટલી જ નિષ્ઠા અહીંયા આવવામાં છે. એટલે
પૂરું થઈ ગયું. આ કમ્પેરિઝન કરો ને એટલે તમારે ક્યાંય શીખવા જવાની જરૂર નહીં. એટલી જ નિષ્ઠા જ્યારે આમાં ઉત્પન્ન થાય ને તો આ મળે. તો જો બિહારીજી નિયમ હવાર હાંજ ફરજિયાત આવવાનું જ, અને 2 ટાઈમ આવવાનું. જો એક ટાઈમે આવશો તો હાવ નહીં આવવાનું. આવો કડક નિયમ. હવે એવામાં એક થયું કે એક સુંદર સાથ. હવે બધા નામ અલગ અલગ લે. તમે કયું નામ લ્યો છો? આમાંથી કોઈ ધારાભાઈ કહે છે, તો મેં એક સાંભળ્યું, કોઈ ખેતાભાઈ કહે. પણ હાલો ને, નામ છે ને સુંદર સાથ હતા. એ 2 કોસ દૂર રહેતા હતા. આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ હતી અને કમાવાળું બીજું કોઈ હતું નહીં. એટલે એને ઘરે સંભાળવું પડતું હતું, કમાવાય જાય અને સાથે સાથે 2 ટાઈમ ચર્ચા સાંભળવાય આવતા. પણ 2 ટાઈમ આવી શકે એમ નહોતા. એટલે એણે બિહારીજીને જઈને વિનંતી કરી કે બિહારીજી, હું એક જ ટાઈમ આવું તો મારી પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, કામે જવું પડે એમ છે, ઘરે સંભાળવું પડે એમ છે, આવું છે. ખાલી આટલી રિક્વેસ્ટ કરીને તા તો બિહારીજી ખીજાઈ ગયા. ના આવો, આવું હોય ને તો પૂરેપૂરા ફરજિયાત 2 ટાઈમ આવવાનું છે. આજ હું તમને રજા આપું, પછી કાલ બીજો રજા માગે, હે ને? એટલે આ રજા હું આપીશ નહીં. પણ બિહારીજી પછી વિચાર કર્યો. આજ તમારા મનમાં વિચાર આવ્યો, કાલ તમે બીજા 5 જણાને ચર્ચા સાંભળતા સાંભળતા વચ્ચે કહેશો તો ખરા ને કે મેં રજા માંગી હતી પણ મને દીધી નહીં. કાલ બીજાને વિચાર આવે. એટલે તમારા મનમાં વિચાર આવ્યો જ હું કામ? એક કામ કરો, હવે તમારે આવવાનું જ નથી થતું. 2 ટાઈમ ને એવું કાંઈ નહીં, પણ તમે આ ધામના સમુદાયમાં જ છો નહીં. આ ધામના સમુદાયમાં જ હું તમને બહાર કાઢું છું. તમારે આજથી આવવાનું નથી. બહુ વિનંતી કરી સુંદર સાથે, પણ બિહારીજી માયના નહીં. અને 3 દિવસ વ્યતીત થઈ ગયા અને એ સુંદર સાથ ભૂખ્યા છે. કારણ કે એ સુંદર સાથે પ્રણ લીધો હતો. હવે તમે ધારાભાઈ કયો, ખેતાભાઈ કયો, જે હોય, એને પ્રણ હું લીધો હતો કે જ્યાં સુધી હું સ્વરૂપ ન સાંભળું અને જ્યાં સુધી હું ધામના સમુદાયમાં દાખલ ન થાવ ત્યાં સુધી હું ભોજન લઈશ નહીં. તો જોજો આ જ સંસાર, એમાં એક સુંદર સાથે બહુ સારી સલાહ આપી કે એક કામ કરો, તમે જે ડાયરેક્ટ વિનંતી કરો છો ને, બિહારીજીના સ્વભાવની તમને ખબર છે, એ કાંઈ માનશે નહીં. પણ હા, એના પ્રિય, એના નજીકના એક વ્યક્તિ છે. કોણ? તો મેરા ઠાકુર છે. તો એક કામ કરો, મેરા ઠાકુરને તમે પર્સનલ મળો, એની ઘરે જઈને મળો અને મેરા ઠાકુરને વિનંતી કરો. મેરા ઠાકુર જો બિહારીજીને કહે તો તમને ધામના સમુદાયમાં દાખલ કરી લેશે. એટલે એ સુંદર સાથ ગયા ક્યાં? મેરા ઠાકુરના ઘરે. પણ મેરા ઠાકુર કામ માટે બહાર ગયા હતા. તો ફૂલબાઈ હતા ઘરે અને ફૂલબાઈને બધી જ વિગત જણાવી. ત્યારે ફૂલબાઈને બહુ દુઃખ થયું કે દેવચંદ્રજી, તમે આ ધામની સખીઓને, આ સુંદર સાથને કેટલો પ્રેમ કરતા, આવું દુઃખ ન આપતા. ફૂલની પાંખડી જેટલું તમે દુઃખ આ આત્મા ઉપર સહન કરતા નહીં. અને આજે આ સુંદર સાથની દશા તો જુઓ, સ્વરૂપ નથી સાંભળ્યું, 3 દિવસ ત્યાં ભૂખ્યા છે. બિહારીજીને જરાય દયા નથી આવતી. એટલે તરત જ ફૂલબાઈએ કોઈને કાંઈ પૂછ્યા વગર પહેલાં તો સ્વરૂપ સંભળાવી દીધું કે તમે સ્વરૂપ સાંભળી લ્યો અને હા 3 દિવસથી ભૂખ્યા છો ને, ભોજન કરી લ્યો. હાલો, આ પ્રસંગ શું બતાવે કે કોઈ પણ સ્વરૂપ સંભળાવી શકે કે નહીં? પણ આ બધું બન્યું તો આ જ સંસાર છે. એક સુંદર સાથે સારી સલાહ આપી તો આપણામાં જ હોય, બધાય ગામમાં ગોતવા ન જવું પડે. તો બીજા સુંદર સાથે ચુગલી કરી. કોની? બિહારીજી. બિહારીજી, તમે જેને સમુદાયમાં બહાર કાઢો છો ને, તો મેરા ઠાકુરના પત્ની એને ઘરે છે ને સ્વરૂપે સંભળાવે અને ભોજન કરાવે છે. લ્યો, આવું કરે છે. અને તમને મહેરાજ બહુ વાલા લાગે, પણ એની ઘરવાળી તો આવું કરે છે. તો આ બિહારીજી એટલા ગુસ્સે થયા કે એના ભાણે છે ને નાગજીભાઈ, એને કીધું આજ છે ને મેરા ઠાકુર રોંઢે આવે ને એટલે અંદર નહીં આવવા દેતા, ઊભા રહેજો તમે દરવાજે, અને ગમે એમ રિક્વેસ્ટ કરે, વિનંતી કરે ને તો એને ના પાડી દેજો, તમારે આવવાનું નથી. તો નાગજીભાઈ તો એમ જ કર્યું. મેરા ઠાકુર આવ્યા, ના પાડી, આજ તમારે અંદર પ્રવેશ કરવાનો નથી. પણ એ કે થયું, એ કે કાંઈ નથી થયું, તમારે જવા નથી. પણ એ કે મને જવા દો, મારે જાણવું જ છે. અંદર ગયા પછી બિહારીજીએ કીધું કે કારણ આ છે કે જેને હું કાઢું છું એને તમારા ધર્મપત્ની છે ને એ ઘરે બોલાવીને એને જમાડે છે. બોલો, આજ અહીંયા ઇન્સી મિનિટે એમ આ જ ક્ષણે નક્કી કરો કે તમારે ધર્મ જોઈએ છે કે ધર્મ પત્ની. તમે વિચાર કરો. આપણને કોઈ આવું કીધું હોય તો આ શું છે? ખાલી આપણે દર વર્ષે સાંભળી લઈશું. પછી આપણે એમ કે એ તો ઇન્દ્રાવતી હતા ને, એ તો રાજજી મહારાજે એના માટે પ્લાનિંગ કર્યો હતો ને એટલે એ એટલા સશક્ત હતા, આપણે એવા સહય નહીં. આ વિતકના પ્રસંગોને સાંભળવાના નથી.
એમાંથી આચરણમાં લેવાનું કે આનું મનોબળ કેટલું દ્રઢ છે, બે પતિ પત્નીનું આમ આમે. તો જો આ એક ક્ષત્રિય છે, એની જંગ જીતવાની છે, જાગણી કરવાની છે. તારતમ જ્ઞાનરૂપી તલવાર એના હાથમાં છે, એ થોડા હાર માનશે. એટલે તરત જ એને નક્કી કરી લીધું મારે ધર્મ જોઈશે, મારે ધર્મપત્ની જોતી નથી. આ કેવું થાય ખબર છે? દર વર્ષે વિતક ચર્ચામાં કેવું પડે. તમે છે ને રામાયણનો પ્રસંગ જોજો. જ્યારે રામ આવી જાય ને અયોધ્યા પાછા સીતાને લઈને, પછી સીતાનો ત્યાગ કરવો પડે ને, અયોધ્યાના લોકો જેમ તેમ વાતું કરતા હોય ત્યારે રામ એનો ત્યાગ નથી કરી શકતા. રામ 2 દિવસથી એના મહેલમાંથી બહાર નથી નીકળતા. ત્યારે સીતા એમ કીધું કે મારા ઘરવાળા છે એ રાજકાજમાં કેમ ધ્યાન નથી આપતા? એવું તો વળી કયું કારણ છે કે અંદર અંદર જ મૂંઝાય છે? એટલે સીતાએ એની દાસીઓને મોકલી, જાઓ તો ગુપ્તચર તરીકે જાઓ, શું ચાલી રહ્યું છે અયોધ્યામાં. ત્યારે એ દાસીઓએ આવીને કીધું કે તમારા વિશે આવી વાતું થાય છે, એટલે રામ નિર્ણય લઈ શકતા નથી. એટલે સીતા છે ને રામ પાસે જાય અને એમ કીધું તમે મારા જેવી એક સુલક્ષ સ્ત્રી માટે રાજ દરબારનું કામ ભૂલી ગયા અને તમારું મગજ આમાં જ દોડે છે, મારો ત્યાગ કરી દો. તો જો કેવા પાત્ર છે કે નહીં. તો અહીંયા મેરા ઠાકુર છે કે નહીં? મેરા ઠાકુરે તરત જ કીધું મારે ધર્મ જોઈએ છે, ધર્મપત્ની નથી જોતી. અને સંદેશો મોકલાવી દીધો ફૂલબાઈને કે આજથી હું તમારો ત્યાગ કરું છું. તો ફૂલબાઈ સામેથી કર્યું કે પરમાત્મા છે ને આપણા રાજજી, આપણા ધામધણીને પ્રાર્થના કરી કે મારા ધણીએ જે પ્રણ લીધું છે ને એમાં એ ડગવા જોઈ નહીં. એનું પ્રણ પૂરું કરવામાં તમે સાથ આપજો, એ જરાય ડગે નહીં. અને હું જીવું છું ને ત્યાં સુધી મને મનથી નહીં યાદ કરવા જોઈ નહીં. હે ધણી એને સાથ આપજો. આ પત્ની કેવા તમે જોત ખરા, બે હામે પાત્ર કેવા છે કે નહીં? પણ પછી ફૂલબાઈ છે ને બીજા 6 મહિના સુધી જીવે છે યોગ શક્તિથી. એ જમતા નથી. પછી થોડીક શ્યામાજીની ઝાંખી થઈ એટલે શ્યામાજીએ કીધું કે અમલાવતી કોણ, હવે આ શરીર છોડો, હવે આ શરીરમાં રહેવાનો સમય તમારો પૂરો થઈ ગયો છે. ત્યારે ફૂલબાઈ જો છેલ્લે મેરા ઠાકુરને સંદેશો મોકલે કે હું આ શરીર છોડું છું, મારા દાહ સંસ્કાર પછી મારી રાખ હોય ને એ રાખ પાસે આવજો અને તમારા પગનો અંગૂઠો અડાડજો એટલે હું મુક્ત થઈ જાવ. હવે આ સંદેશો મોકલો ને તોય તમે જુઓ ખરા, મેરા ઠાકોર બિહારીજીને પૂછે છે કે આવો સંદેશો આવ્યો છે તો એ રાખ પાસે હું જાઉં, તમે કયો તો જાઓ. કેવડો ત્યાગ. ત્યારે બિહારીજી રડવા માંડ્યા. એ આમાં ભલે ન હોય પણ બિહારીજી રડે છે ને ધામધણી સામું જુએ અને એમ કીધું હે ધામધણી, હે મારા રાજજી, તમે મને આ કેવું પાત્ર આપ્યું છે, આટલું કડક વલણ મારે અપનાવવાનું, આવું પ્રતિનાયકનું કંઈ પાત્ર હોતું હોય છે? અત્યારે તો મારે કડક રહેવું જ નથી. એણે મહેરાજને તરત કહી દીધું જાઓ મહેરાજ જાઓ. અને પછી મહેરાજ ઠાકુર આવે છે, એ રાખ પાસે એ ઉભા રહીએ, અંગૂઠો અડાડે છે એટલે શું થાય, અમલાવતીની જે વાસના હતી મહેરાજ ઠાકુરની અંદર આવી ગઈ. પણ જો એ અમલાવતીની વાસના આવી ગઈ પછી મહેરાજ ઠાકુર કહે છે કે ફૂલબાઈ તમારા દિલમાં સુંદર સાથની સેવા કરવાની બહુ જ ઈચ્છા હતી પણ આ તનમાં એ તમે કરી શક્યા નહીં, પણ હા બીજા તનમાં તમે એ સેવા ચોક્કસ કરી શકજો. મહેરાજ આવું કહે છે ત્યારે ઓલો પ્રસંગ બનશે. જે કાલે જ આવી જાય ને કા આપણે ઠેકતા શું વાર લાગે, નાના હતા ત્યારે બહુ રહીમાં. પણ આ પ્રસંગ જે બહેનો ઉપરથી જોવે છે કોણ? આ પ્રસંગ બે પતિ પત્નીના સ્વરૂપમાં ઇન્દ્રાવતી નમલાવતી જો બે જોવે છે ને ઉપરથી, ઉપર બેઠી છે અને આ દ્રશ્યો જોવે છે. બે પતિ પત્ની તરીકે આવ્યા છે ને આવો વિયોગ અસહ્ય દુઃખ ઓલી બેઠી બેઠી ન્યામ જો તો ધ્રુજારી નહીં ચડી જતી હોય આ દ્રશ્ય જોઈને. જેમ આપણને સપનામાં આવું કોઈક સપનું જોઈ તો ઓરિજિનલ શરીર ધ્રુજે કે નહીં, તો આ ધ્રુજી જાય કે નહીં? પણ માયગું છે જ ને. શું માયગું છે? અમારે જોવો છે, તમ તાર દેખાડો, તમારી માયા અમને શું કરી લી, આ કરી લીધું થયું કે નહીં? પણ હવે આ પ્રસંગ અહીંયા બની ગયો અને પાછા મહેરાજ ઠાકુર આગળની જેમ જ સેવામાં લાગ્યા. અને એમ કરતાં કરતાં 1 વર્ષ પૂરું થયું અને સદગુરુ મહારાજની પુણ્યતિથિ આવી. એટલે સેવા તો કરતા જ પણ મહેરાજ ઠાકુરને હવે એમ થયું કે મને મારા ગુરુએ મેળો કરવાનો કીધો છે. એ કે મેળો તો તારા હાથમાં છે એટલે મેળો થાય તો હાલને હવે 1 વર્ષ પછી સદગુરુની યાદમાં જ આપણે અહીંયા જ મેળો કરી. એટલે મહેરાજના મનોરથ કેવડા કે નાના નાના પ્રોગ્રામ તો અત્યાર સુધી કરતા પણ હવે એ કે ગામે ગામ અને શહેરે શહેરથી અહીંયા બધાને બોલાવી અને એના મનોરથ તો તમે જુઓ. એને નક્કી કરી લીધું શું કે બધાને બોલાવીને
આ માયાવી સંસારમાં મારે આ લૂંટ કરવી છે. શેની લૂંટ? સુંદર સાથની, સેવાની. મારી પ્રીત મારા ધણી સાથે છે ને મારી સખ્યું સાથે મારી આ પ્રીત છે ને એ મારે આ માયાવી સંસારમાં સાબિત કરવી છે. આવો લાભ તો મારે લેવો જ છે. અને સદગુરુએ મને ઓમે આ કામ તો સોંપ્યું છે તો હાલો મેળો કરવો જ છે. એમ કરતાં કરતાં જે સાથી સુંદર સાથ હતા ને એમાં 10-15 જેવા થોડાક સુંદર સાથ એવા હતા કે જે એકદમ ખાસ જ સમજતા. એટલે એને ભેગા કરીને કીધું, જો આપણે બહુ કુશળતા બતાવવાની છે અને આપણે આવો ઉત્સવ કરવો છે, પણ જોજો બિહારીજી એના ભાણેજ નાગજીભાઈ એ બધા માટે આપણે ખર્ચો કરવાનો છે. કાંઈ એમાં ઘટવું જોઈએ નહીં. વસ્ત્ર, આભૂષણ, બીજા શિંગાર આપણે બિહારીજી માટે તૈયાર કરાવવાના છે. અને એમાં કોઈ ઉણપ, જો હું તમને સોંપી દઉં છું, તમારે જે ખર્ચો કરવો હોય મનમાં કોઈ ખચકાટ રાખતા નહીં. અને આપણે બધા જે કમાઈ છે ને એમાંથી જ આપણે ખર્ચો કરવાનો છે. આવું બધું કીધું. અને આ લોકોએ તૈયારી કરી દીધું. બિહારીજી માટે એકદમ ઉચ્ચ કક્ષાના વસ્ત્ર, આભૂષણ, શિંગાર બધું બનાવી લીધું. અને બિહારીજીની આજ્ઞા લીધું છે કે આવડો મોટો મેળો કરવો છે. બિહારીજી તમને અમે ઊંચી અટારી ઉપર જ બેસાડું, તમે તાર ચિંતા નહીં કરતા, બાકી બધું અમે સંભાળી લેવું. એટલે બિહારીજીનું હોય એને તો હા પાડી દીધી હતી. અને આ બાજુ કે નાગજીભાઈ છે એના માટે વસ્ત્ર, આભૂષણ, શિંગાર આપણે તૈયાર કરશું. એના માટે એક સરસ મજાની કટારે બનાવી. આ બધું તૈયાર. પછી ગામે ગામ, શહેરે શહેર મહારાજે બધાને સંદેશો હોય મોકલાવી દીધો કે આપણે આ રીતે ઉત્સવ કરવાનો છે. તો એ બધા આવશે તો પછી મેંદો અને મેંદા શું કહેવાય, ઘઉં, ઘી, ખાંડ, ચોખા, ખાવા પીવાની સામગ્રી એકઠી ન કરવી પડે. પછી બધાને છે ને કાંઈક ને કાંઈક ભેટ સોગાદો આપવી છે. વસ્ત્રો ને એવું બધું આપવું છે ને તો કપડાં ન ભેગા કરવા પડે. તો જો આ બધા 15-20 જણા પોતાનો જે પગાર છે એમાંથી ખર્ચો કરે છે અને કપડાં ને એવું બધું ભેગું કર્યું. પણ મહારાજ કે ક્યાંય જગ્યા નથી, મારા ઘરમાં મૂકો, અત્યારે બધું ભેગું એક જગ્યાએ કરો. હવે વાલબાઈને ખબર પડી, પાછું એ આમાં નથી હો કે વાલબાઈએ ચુગલી કરી, એ પાછા સમજો. પણ અમુક વિતકકારો એવું કહે છે તો વાલબાઈને એમ ખબર પડી, લે આ મહારાજ ઉત્સવ કરે છે, આગેવાની કોની? મહારાજની. પછી ગામને ખબર શું પડશે કે મહારાજે બોલાવ્યા, તેડાવ્યા. હવે બિહારીજી તો કઈ બહુ એટલી લાંબી ઊંડી ચર્ચા કરી શકશે નહીં. તો મહારાજ ચર્ચા કરશે અને મહારાજ ને એની વાહવા થાય તો પછી બધા સુંદર સાથ પાછા ભેગા થઈને કહે તો કે શક્તિ તો મહારાજની અંદર છે, તો આને ગાદી સોંપો. આવું થવું જોઈએ. એટલે વાલબાઈ ગયા બિહારીજી પાસે કે આ તમે હા પાડી? એ કે હા પડાય, આમાં આવું થાય. એ કે તો બિહારીજી કે લે એ તો મેં કાંઈ વિચાર્યું નહોતું. તો એ કે હવે હું કરું, ના પાડી દઉં? કે ના, તમારે કાંઈ નથી કરવાનું, મારી ઉપર છોડી દો. એટલે વિતકમાં એમ થયું કે ડાયરેક્ટ ચુગલી થઈ. પણ આ રીતે ચુગલી થઈ, વજીરને જઈને કોકે કીધું કે તમારે ત્યાં જે દિવાન પદ સંભાળે છે ને ઓલા મહેરાજ ઠાકુર, એ તમને બહુ પ્રિય છે ને, બહુ વિશ્વાસુ છે ને, પણ જુઓ એ તમારા વિશ્વાસની આડમાં શું કરે છે, જે રાજકોષની અંદર બધી સામગ્રી છે ને એ ધીમે 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 તમને બધાને ખબર ન પડે ને એમ લઈ લઈને ચોરી કરીને પોતાના ઘરમાં જમા કરે છે. જાઓ જોઈ આવો. અને અહીંયા કર્યું તો શું, વસ્ત્રો તો પોતાના ખર્ચા નહોતા ને પોતાના પગાર નહોતા, પણ કોકે શું કર્યું, આ રાજ દરબારના સિક્કા મારી દીધા. એટલે રાજકીય વસ્ત્ર લાગે. અને વજીરે કાંઈ બીજું આમનું શું કહેવાય સંશોધન કર્યું નહીં, કાંઈ તપાસ કરાવી નહીં ઊંડાણમાં. એને તો બસ આ વસ્ત્રો જોયા ને સિક્કા જોયા એટલે તરત જ એને શંકા ગઈ અને પોતાના ઘરે નજર કેદમાં બેસાડી દીધા. પોતાના ઘરે જેલમાં નહીં. એ પછી ચોપાઈ વાંચજો એમાં સેજ. એટલે વજીરે શું કીધું, નજર કેદમાં બેસી જવાલો. પણ હારે બીજા 2 ભાઈ હતા, મોટા અને નાના. સૌથી મોટા અને સૌથી નાના. મોટાનું નામ શું? સામળિયાજી. નાના ઉદ્ધવજી. ચોથા નંબરના મહેરાજ ઠાકુર. તો ત્રણેય ભાઈ ને ત્રણેય ભાઈ રૂમમાં નજર કેદમાં. હો પણ થયું કેવું, હજી કાંઈ પણ તપાસ કરાવે અને કાંઈ પણ નિર્ણય લે એ પેલા વિક્રમ સંવત 1714 કુતુબખાને આક્રમણ કર્યું કર બાબતે. એટલે જામ સત્તા અને વજીર બે સમાધાન કરવા માટે ચાલ્યા ગયા. એ બે કઈ પાછા આવે ને આનો કાંઈ નિર્ણય લેવાય નહીં. અને વિતકમાં એટલે લખે કે ક્યાં જઈને બેહી ગયા, પ્રબોધપુરી, જેને આ લો મોફૂઝ ને કુરાન કહ્યું તો એમાં હબસા કીધું છે. અને ત્યાં બેઠા એટલે તરત જ લૌકિક દુઃખ શરૂ થઈ ગયું. શું લૌકિક દુઃખ થયું? બેઠા બેઠા શું વિચાર કર્યો? એ લૌકિક દુઃખ કયો, પછી સામાજિક દુઃખ કયો, પછી આવડું આ અલૌકિક દુઃખ કયો, ને પછી વિરહ કયો. એ બધું એકને જ થાય છે. આ 3 ભાઈઓમાંથી એકને જ થાય છે. કોને?
મેરા ઠાકોરને ઓહો એ કે આ હું કયું કામ કરતો હતો ને આ ક્યાં આવી ગયો હું? તો આમાંથી સમજવાનું એ છે કે આ પ્રસંગ શું કામ બને છે? માયાવી સંપત્તિ લૂંટાવી દેવાથી અને માયાવી મેળો કરવાથી સુંદર સાતની જાગણી થાય ને. એટલે રાજી મહારાજ એ માયામાંથી કાઢ્યા અને કાંઈક અલૌકિક પ્રસાદ આપવાના છે. પણ આને થોડી શરૂઆતમાં ખબર હોય એટલે લૌકિક દુઃખ થયું કે આટલો કઠિન સમય, આવો કઠોર સમય, આવી આપત્તિ મારી ઉપર જ. હું તો બંદગીમાં હતો, હું તો ધર્મનું જ કામ કરતો હતો, તો મારો શું વાંક છે? આવું કેમ થયું? મારે તો મેળો કરવો હતો, મારે તો બધાની જાગણી કરવી હતી. ધીમે 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 એ લૌકિક દુઃખ છે એ બાજુમાં રહી ગયું. પછી ધીમે ધીમે દેવચંદ્રજીને યાદ કરે કે હું તો તમારી જ આજ્ઞાનું પાલન કરતો હતો, તો આમાં મારો કાંઈ વાંક નહીં ગણાય, બધોય વાંક કોનો આવશે? તમારો. એમ કરતા 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 પરમાત્મા પ્રત્યેનો વિરહ ચાલુ થઈ ગયો. તો વિક્રમ સંવત 1714-15 આ રીતે હબસામાં આવ્યા અને 13 મહિના રોકાય. અધિક માસ હતો પાછો, હતો ને. અને ઋતુ પ્રમાણે બહાર જે ફેરફાર થાય છે એનો 2 વર્ષનો વિરહ હતો ને દેવચંદ્રજીનો 1708 થી 1710, એ બધી જ વિગતો, બધો જ પ્રસંગનું વર્ણન, એ સમયની જે હાલત હતી અને અત્યારે જે છે એ બધું વર્ણન કયા ગ્રંથમાં છે? શ્રી સટઋતિ ગ્રંથમાં. અને હવે આપણે છે ને આજની ચર્ચા પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી એ જ લેવાનું છે. અને પૂરી ન થાય ને ત્યાં સુધી હું તમને ઊભાઈ નહીં થવા દઉં. આજ રોવું એટલે રોઈ લેજો, એટલે કાલ શું છે પછી રોવું નહીં. શરૂઆતમાં આવીને રોવાય કાલ એટલે રોઈ લે, કોઈને રોવું નહીં આવે, આપણે આનંદ કરવાનો છે. તો વિરહ શરૂ થાય. સટ ઋતુ, સટ એટલે 6 ઋતુ છે ભારતમાં, બોલો. તમને પૂછવામાં મારે ટાઈમ વયો જાય કાં? અરે સટ ઋતુ વાંચો, એની ઉપર બધા ઉપર હેડિંગ માયરા છે ને ચોપાઈ અમુક પેલી પાકી કરી લ્યો ને તેમાં ઋતુના નામ આવી જાય. શરદ, હેમંત, શિશિર, વસંત, ગ્રીષ્મ અને વર્ષા ઋતુ. પણ હવે મેં તમને છે ને વિરહ કયો થાય છે ને, વિરહ કોને કહેવાય ને, વિરહની નાર કોને કહેવાય ને, એ વિરહ ઇન્દ્રાવતીએ છે ને અપ્સાની અંદર કર્યો છે. એ પ્રકરણ ભલે કલશમાં સંબંધમાં છે પણ આપણે એ ગાવાનું છે. બધું ગાવાનું. ભલે તમ તારે આજ પૂરું ન થાય કાલે વિરહ કરશું, આપણે કોઈ ઉતાવળ નથી. આપણે અપ્સામાં રોકાઈ જાય ને એ 13 મહિના રોકાણ હતા, આપણે તો અડધી કલાક પોણી કલાક કાં આવતીકાલે થોડીક વાર, એમ ને. આપણે તો આટલું જ રોકાવું છે ને. તો તમને મેં તારતમ ફોલોવરમાં મોકલું છે, પણ એ તમે છે ને ધીમા ધીમા અવાજે બોલજો, ડાયરેક્ટ રાગ નહીં બેહે. હું મારી રીતે કહું છું, એકાદ ચરણ આમ તેમ થઈ જાય ને તો તમારે મને સજેશન આપવાનું છે. बिरहागत रे जाने सोई जो मिल के बिछुरी हो, जो मीन बिछुरी जल थे यागत जाने सोय मेरे दुल्हा यागत जाने सोय, विरहनी विलखे વીરની વિલખે તલફે તારુની તારુની તલફે કલ્પે કામની, બિરહાગત રે જાને સોઈ જો મિલ કે બિછુરી હોય. વિરહની અવસ્થા તો એ જ જાણી શકે જે પેલા મળી હોય અને પછી જુદી વિખૂટી પડી ગઈ હોય. જેમ માછલી પાણીમાંથી અલગ થાય ને તરફડિયા કેવા મારે, એમ રાજ્યથી અલગ થાય અને સોહાગીનની હાલત એવી થાય. એ તારુણી તલફે, એ કામની કલ્પે થાય કે નહીં? આ ચોપાઈ સમજાઈ ગઈ કે નહીં? હવે બધી નહીં સમજાવું હું. बिछुरो तेरो वल्लभा सो क्यों सहे सोहागीन, सो क्यों सहे सोहागीन, तुम बिना पिंड ब्रह्मांड होए गई सब यगीन, बिरहागत रे. बस आटલું જ બોલો ને, આપણી પાસે ક્યાં ટાઈમ છે? નહીં?
બિછુરો તેરો વલ્લભા. વલ્લભ એટલે પ્રિય, આપણા ધણી. સોહાગીરનાર હોય ને એના ધણીનો વિરહ સહન કરી શકે નહીં. અને પછી આ શરીર અને આ બ્રહ્માંડ એ તો અગ્નિ સમાન જ થઈ જાય કે નહીં? ચોપા એવું જ કહેવા માંગે છે ને. બિરહા જાને બિરહની વાકે આગન અંદર સમાય, આગન અંદર સમાય. સોજાલા લંબાવું પડે. સોજાલા સોજાલા બાહેર પડી તીન દિયો વૈરાટ લગાય. બસ ગતરે ને પૂરું કરી દેવાનું. વિરહ કોણ જાણે? વિરહની નાર હોય એની અંદર વિરહની અગ્નિ સમાય નહીં. અને વિરહની અગ્નિ એટલી બધી ઉત્પન્ન થઈ જાય ને તેની જવાળાઓ બહાર પડે, પછી આખા વૈરાટની આગ લાગી જાય કે ન લાગી જાય? બિરહાન છૂટે વલ્લભા જો પડે વિઘનયનેક, પડે વિઘનયનેક. પિંડ ના દેખું, પિંડ ના દેખું બ્રહ્માંડ, દેખું દુલ્હા અપનો એક. બિરહાગત રે એટલે વિરહની અવસ્થા એમ ત્યાં અટકી જવાનું ને. હે વલ્લભ, તારો વિરહ હવે છૂટશે નહીં. અનેક વિઘન આવે પણ હું તને નહીં ચૂકું, તને જ જોઈશ. પિંડય નહીં દેખાય, બ્રહ્માંડ નહીં દેખાય, મારા દુલ્હા સિવાય મને બીજું કોઈ દેખાતું નથી. બિરહીન બિરહા બીચ મેં કિયો સો અપનો ઘર, કિયો સો અપનો ઘર. 14 तबक की, 14 तबक की साहेबी सो वारू तेरे बिरहा पर बिरहागत रे. આ સમજાઈ ગઈ ચોપાઈ? એટલો વિરહ આજુબાજુ ઘેરાઈ ગયો છે ને કે એનું ઘર જ વિરહમાં બની ગયું છે. ઘરમાં વિરહ નથી, વિરહની અંદર જ ઘર છે. તો આવો વિરહ થઈ જાય, આજુબાજુ બધો વિરહ, કાનુડા સિવાય વલ્લભ સિવાય કાંઈ ન દેખાય, તો 14 બ્રહ્માંડની સાહેબી સુખ સાહેબી છે ને એ તારા વિરહ ઉપર હું વારી વારી કરાવું, કુરબાન કરાવી જાઉં, એવું થાય કે નહીં? હવે આગળની ચોપાઈ એટલી સરસ છે. આંધી આઈ બિરહ કી તીન દિયો બ્રહ્માંડ ઉડાય, દિયો બ્રહ્માંડ ઉડાય. બિરહીન ગિરીશો, બિરહીન ગિરીશો ઉઠ ન સકી, મૂલ અંકુર રહી ભરાય. બિરહાગત રે. આંધી આવી, વાવાઝોડું આવ્યું, વંટોળ આવ્યો, આખો બ્રહ્માંડ એમાં ઉડી જાય કે ન ઉડી જાય? વીરહીન તો એમાં પડી જ ગઈ, એ હવે ઊભી થાય એમ નથી. તો વાવાઝોડું હોય તો આપણે દરવાજા બંધ કરી દે, આ તો વાવાઝોડુંમાં લપેટાઈ ગઈ. એકવાર પડી એટલે એમાંથી ઊભી થઈ શકી નહીં. એને મૂળ અંકુરિત આત્મા છે ને એમાં જાગ્રત થઈ ગઈ ને. અને છેલ્લી ચોપાઈ. બિરહા સાગર હોયે રહ્યા, બીચ મીન બિરહની નાર, બીચ મીન વિરહની નાર. દોડત હું નિસ્વાસર, કાહુ બેટ ન પાઈએ પાર. બિરહાગત રે જાને સોઈ જો, મિલ કે બિછુરી હો. સાગર બની ગયો વિરહનો, અને માછલીની જેમ વિરહણી છે ને એ સમુદ્રમાં રહીએ ને એવી હાલત
થઈ ગઈ. અને નિસ્વાર્થ, કોઈ સવારી નહીં, કોઈ આધાર નહીં, કોઈ ટેકો નહીં, કોઈ ટાપુ નો દેખાય, કોઈ કિનારો, બસ સમુદ્રમાં જે ભમરી આવે વિરહમાં વિરહમાં એમાં ને એમાંય ડૂબી ગઈ. એને કેવો આનંદ આવતો હોય છે કા, નજર કેદમાં એક રૂમમાં. ઓલા બે ભાઈને કાંઈ નથી થતું, એકને જ થાય. કોને? મેરા ઠાકોર. આવો વિરહ તો લૌકિક વિરહ થયો. લૌકિક તો દુઃખ થયું હતું, વિરહ સંસારનો નથી થયો. વિરહ ખાલી પરમાત્મા પ્રત્યે એક પ્રત્યે થાય ને. એટલે જ આપણે બધા સેવા પૂજામાં ગાય ને, એ દર વર્ષે હું લઉં છું ને, લેવા જેવું જ છે. અને એ રાગ આપણે પછી વિતક ચર્ચા પૂરી થાય ત્યારે એ રાગમાં જ ગઈ છે ને, પ્રાત ભયો તુમ જાગો સાથ. આમાં એ રાગ છે ને, આવો જીવાલા મારે ઘેર, આવો જીવાલા મારે ઘેર રે, એકલડી પરદેશમાં મુને, એકલડી પરદેશમાં મુને, મૂકીને કાં ચાલ્યા રે, આવો જીવાલા મારે ઘેર, આવો જીવાલા મારે ઘેર. અત્યારે ઇન્દ્રાવતી એવી તડપી રહી છે કે હે મારા પ્રિયતમ, તમે મારા હૃદયમાં આવીને બિરાજમાન થાવ. તમે સાક્ષાત દેવચંદ્રજીના સ્વરૂપમાં, સદગુરુના સ્વરૂપમાં હતા, પણ તમે સાક્ષાત મારા ધામ ધણી હતા, મારા પ્રાણ પ્રિયતમ હતા. એ મને ત્યારે ખબર પડી નહોતી. તો મારા હૃદયરૂપી ઘરમાં આવો ને. અને તમારા વગર અત્યારે જુઓ જ ખરા, મેળો કરવો તો અને ક્યાં આવીને બેસી ગઈ. આ પરદેશમાં હોય એવું મને લાગે છે. કોઈ મારું છે નહીં, કોઈ મારી ઉપર વિશ્વાસ કરતું નથી. તો મને એકલડીને મૂકીને તમે ક્યાં ચાલ્યા? તો કયા ઘરમાં? આપણે ગાયું છે ને, મીઠા મીઠા બોલતા હૈયું ડોલાવતા, હૈયું ડોલાવતા, રંગ રૂડો જામશે મારે ઘેર આવવાલા, મારે ઘેર આવતા, વલ્લભની દાસી કહે મારે મંદિરીએ રોકાઈ જાવ આજની રાતડી. મારું મંદિર, ન્યા રાત રોકાવ. કયું? આ હૃદયરૂપી ઘર છે ને, ન્યા રાત રોકાવ. મને તો વૈષ્ણવના અમુક જે રાગ કીર્તન છે ને, ઓલા સૂર મંદિર એવી કેસેટ સાંભળજો, બહુ મસ્તીના છે. તમે સાંભળો, હવારમાં સાંભળો, બહુ આનંદ આવે. આપણો સોહાગીરનો ભાવ લ્યો ને એટલે, ઘટમાં ગિરધારીને મનમાં મુરારી, આમાં તરત ગાડી પાટે ચડે હો. રુદિયે વસે રે કાન, પ્યારો વલ્લભ પ્રભુ છેટો નથી રે. આવે ને, મનમાં ગોકુળિયું ને મનમાં વનરાવન, મનમાં યમુનાજીનો યારો વલ્લભ પ્રભુ છેટો નથી રે. એટલે ઘટમાં ગિરધારીને મનમાં મુરારી, એમ રુદિયે વસે રે કાન, પ્યારો વલ્લભ પ્રભુ છેટો નથી. તો ક્યાં હોય? તો આ ઈ ઘરે આવવાનું કે છે ને. બસ આગળની ચોપાઈ ને, મુને હુતી નીંદલડી તમે સૂતી મૂકી કા રાતે રે, જાગી જોતા પિયુજીન પાસે, જાગી જોતા પિયુજીન પાસે, પછે તો થાશે પ્રભાતે રે, આવો જીવાલા મારે ઘેર. કળી કળીને કહું છું તમને, આવજો યાણે ક્ષણે રે, મારા મનના મનોરથ પૂરજો, મારા મનના મનોરથ પૂરજો, ઇન્દ્રાવતી લાગે ચરણે, આવો જીવાલા મારે ઘેર. મને તો નીંદર હતી કઈ અજ્ઞાનતાની, જીવનું જોર, ભૂંડો જીવનું જોર એવું વધારે હતું કે આતમ ભાવ હું ઓળખી શકી નહીં. અને તો જો હું એમાંથી બહાર આવું ને સગાઈ જાણું તા તો તમે મને મૂકીને જાગીને જોઉં તા પિયુજીના પાસે. હવે તો હવાર પડે ત્યારે જ ને, ચશ્મા લગાવી બ્રશ કરી નાહી ધોઈને તૈયાર થાય, સૂર્યનો તાપ પડે તો કાંઈક સ્પષ્ટ દેખાય એવું ને. કળી કળીને કહું છું તમને, આવજો આણી, અત્યારે જ તમે આવી જાઓ. હું તમારા વગર રહી શકતી નહીં. મારા મનના મનોરથ તમે પૂરા કરો. હું તમને પ્રણામ કરું છું.
હવે ષટ ઋતુનો જે વિરહ છે એ અમુક અમુક પ્રકરણની અમુક અમુક ચોપાઈ આપણે લેશું, પણ કીર્તન કુંજમાં ને એમાંય જે કીર્તન બનેલા છે દર વર્ષે હું ગાઉં છું ને મને એ ગાવાનો એટલો આનંદ આવે કે એમાં લગભગ ષટ ઋતુનો ભાવ આવી જાય. અને તમને એ બધું યાદ ન હોય ને એટલે મને એકલાને મજા આવે, એટલે મારે ટાઈમ બહુ ઝાઝો લાગે નહીં. અને તમને ક્યાં ખબર પડે છે કે આવું આવે કે ન આવે? મેં ક્યાં તારતમમાં મોકલું છે? પ્રાણનાથ રે હે મારા કારજ સઘળા સીધા, મારા મનોરથ પૂરણ કીધા, અમે પ્રેમ તણા સુખ લીધા, હવે કેમ કરીને જીવાશે. અત્યારે ઇન્દ્રાવતી પ્રાણનાથ કોને કહે છે? દેવચંદ્રજીને. ધામ ધણી છે ને એટલે. પ્રાણનાથ રે, પછી આમાં બહુ લંબાવું નથી ને, નકર આપણો સેશન લંબાઈ જાહે. હવે વસંત ઋતુ આવે ત્યારે યાદ પ્રીતમની આવે, અને મિલનના ગીત ગાવે, હવે કેમ કરીને જીવાશે. આમાં ઋતુ આવી જાય છો બધી. પ્રાણનાથ રે હે હું તો પીયું પીયું કરી રે પુકારું, અહીં કોઈ નથી હવે મારું, પ્રીતમને કેમ વિસારું, હવે કેમ કરીને જીવાશે. મોબાઈલમાં લઈને આવ્યા છે? હા, જબરા તૈયાર છે હો. પ્રાણનાથ રે હે ઘન ઘોર ઘટાવો થાય, વાદળમાં વીજળી થાય, મારું કાળજું ફાટી જાય, હવે કેમ કરીને જીવાશે. પ્રાણનાથ રે કે હવે નદી નાળા ઉભરાશે, આ હૈયે હેત ઉભરાશે, મારી આંખમાં પાણી ભરાશે, હવે કેમ કરીને જીવાશે. હવે દુલ્હા દુલ્હીની વાત આવે ને, હવે સોહાગીન આવે. હવે આગળ પ્રાણનાથ રે સે જલડી સૂની લાગે, આ રજની વેરણ લાગે, હે મારા શણગાર સૂના લાગે, હવે કેમ કરીને જીવાશે. 10 પ્રકરણ ને 230 ચોપાઈનો સાર આટલા કીર્તનમાં આવી જાય. પ્રાણનાથ રે કે હું તો રોઈ રોઈને થાકી, કાંય દુઃખ દેવાના બાકી, સાથ જીવન થોડું બાકી, હવે કેમ કરીને જીવાશે. આવડી ગયું ને? પછી આની યાર છે ને, મને ઓલા પિક્ચરનું એક ગીત તો બહુ ગમે, એનું ગોખી જ નાખવાનું, વારંવાર ઈ જ ગાવાનું. બીજા ગીત મેં કેટલાય ગોયતા, પણ એ બધા ગીત ગાય ને તો આપણું રહી જાય ને. પછી બીજા કોઈક જોતા ને તેમ કે આવડી પિક્ચર અહીંયા વસે ક્યાં થયું, મેરું માલણ એ બધું થાય. પણ એમાં તારતમનો ભાવ ન જોવો એટલે એ લાગે ને એવું થાય. પણ એ તો અત્યારે ન હોય, પછી આવે ને. કા આ લોટ કે આજા મેરે મીત, તુझे મેરે ગીત બુલાતે હૈ. કેવું મસ્ત. આમાં તમારે છે ને કોઈ સંગીતના સાધનોની જરૂર ન પડે. કોઈ ના આડી ઢોલકી, ના ઊભી ઢોલકી, ના મંજીરા, ના ઝાંઝ. આપણી જાગણી લીલા આ છે. બાકી બધું ગામ કરે છે ને એ છે. આ શૂન્ય સુધી, આ 7 શૂન્ય છે ને એ અક્ષર બ્રહ્માંડમાં જ છે. અને ત્યાંથી આ રાગ ને સ્વર નીકળે. જ્યારે વેણુનાથ થયો તો ને ત્યારે 7 શૂન્યમાંથી નહોતો થયો. એટલે ગામ તો શું સાંભળે? 7 શૂન્યમાંથી સારે ગામાં પધનિસા નીકળે ને એને સાંભળી શકે. ગોપીઓએ તો ક્યાં બેહદમાંથી નાદ થયો તો ને એટલે ગોપીઓ જ સાંભળ્યો, ગામે સાંભળો તો. એટલે આપણામાં અને ગામમાં આટલો ફરક છે. અહીંયા અંતરાત્મામાં અનુરાગથી આ બધું નીકળવું જોઈએ. તમારો ભાવ એમાં હોવો જોઈએ. આ લોટ કે આજા મેરે મીત, તુझे મેરે ગીત बुलाते हैं, કે મેરા સુના પડા રે સંગીત, મેરા સુના પડા રે સંગીત, તું આજા મેરે મીત, તુझे મેરે ગીત
ભૂલાતે હે. ઇન્દ્રાવતી નજર કેદમાં રૂમમાં બેઠી બેઠી આવું ન ગાતી હોય એ સમયે નહોતો એવું કાં. રાજી મહારાજે હુકમ પછી કર્યો. કળયુગમાં આ બધા જે ગીતકાર છે ને લખે ને તમે લખજો, એટલે 400 વર્ષ પછી અમારા બધા છે ને એને આનથી નહીં સમજાવી હકીક નહીં. પણ આ સઠ ઋતુમાં જે વીર છે ને એવું જ આ ગીતના 2 અંતરામાં પૂરું આવી જાય. बरसे गगन मेरे बरसे नयन देखो तरसे है मन अब तो आजा शीतल पवन ये लगाए अगन हो सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा तूने भली रे निभाई प्रीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं. વાદળ વરસે, મારી આંખું વરસે, મારું મન તરસે, અને આ શીતળ ટાઢો ટાઢો વાયરો આમ તલવારની જેમ અહીંયા આવતો હોય ને ઉડીને આમ અડે ને પવન, તો તલવારની જેમ આમ આંખો મારીને વહી જતો ને એવું લાગે તારા વગેરે. તે તો બહુ ભલી પ્રીતની ભાઈઓ. આટલું આટલું હું રોઉં છું, આટલું આટલું કળકળું છું, હજી તને દયા નથી આવતી મારી ઉપર? એક પલ હે હસના એક પલ હે રોના कैसा है जीवन का खेला एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना दुनिया है 2 दिन का मेला ये घड़ी न जाए बीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं. આ દુનિયા કેવો છે? ક્યારેક હસવાનું થાય, ક્યારેક રોવાનું. આ જીવનનો ખેલ અજબ ગજબનો છે, સમજાતો નથી. ક્યારેક મળવાનું થાય તો ક્યારેક વિખૂટા પડવાનું થાય ને. દુનિયા 2 દિવસનો જ મેળો છે ને. એ ઘડી ન જાય બીત. તો આ મિલનની વેળા એવી છે ને, આ ઘડી વીતી જવી જોઈએ નહીં. હાલને આમ આપણે યુગોનો આનંદ લઈ લઈ એક ક્ષણમાં. આ ગીત આટલું વિરોધ થઈ ગયો ને, હવે આપણે પાછા મેઇન મુદ્દા ઉપર વહી જાય કે નહીં? આ બધું તો ઇનડાયરેક્ટલી સમજાય. હવે આપણે ડાયરેક્ટલી જાય. ડાયરેક્ટલી તકલીફ બહુ પડે. દૂધનું ફેણ બહુ ગમે. ફીણ દૂધ આપણે ઉપરથી ફીણ લીધું ને ત્યારે હવે દૂધ લઈને. પણ જો ષટ ઋતુમાં ચોપાય છે. માયાનો મેળો ઘણો દુર્લભ, નહીં આવે તે બીજી વાર. રખે જાણે માયા મેળો ન થાય તે માટે કરું છું પુકાર. આ ધણીજીને હું કામ બોલાવે છે? માયામાં સખીઓ મળે, ધામધણી મળે ને એ બહુ દુર્લભ છે. પરમધામમાં તો સહી, પરમધામમાં તો 24 કલાક છે કે નહીં? પણ અહીંયા તકલીફ છે. નથી આપણને તકલીફ પડતી. સુરત કેવડું મોટું, વરાછા કેવડું મોટું. મોટા વરાછા રાખી તો યોગી ચોક વાળા નો આવી શકે. યોગી ચોક રાખો તો સરથાણા જકાત નાકા રાખો તો મોટા વરાછા ને હીરાબાગ વાળા ને યોગી ચોક વાળા નો આવી જાય. બધાને તકલીફ. તો સીતાનગર ચોકડી વાળા બિચારા આમ રાખવી, કામરેજ બાજુ તો પતી જાય. આ સમજાય છે ને? હું રાખી તો એમ આવી હગે. તો એમાંય જો તમે રૂબરૂ મળો તો રાજજીની કૃપા હશે હો. મને તેટલી ખબર પડે. વિડીયોમાં જુઓ, ફેસબુકમાં જુઓ, લાઈવ જુઓ, વાઈફાઈ કરીને જુઓ, એ ગમે એમ તો પ્રતિબિંબ જ કહેવાય. વાસ્તવિક રાસ એનું પ્રતિબિંબ. લાઈવ ટેલિકાસ્ટમાં એટલો આનંદ ન આવે. પણ કરીએ હું? ટિકિટ લઈ ન હગી સ્ટેડિયમની. પૈસા હોય નહીં, કેપેસિટી ન એટલે રૂબરૂ જાય નહીં. અહીંયા ટિકિટ કાંઈ છે નહીં, ખાલી થોડુંક પેટ્રોલ બળે. કાં આ સમજાય છે ને? હા. એટલે જો રખે જાણે માયા મેળો ન થાય. માયાવી સંસારમાં રૂબરૂ જો મુલાકાત થતી હોય ને તો હું પર્સનલ વિનંતી કરું છું કે મળી લેજો. તમે જે સંબંધથી ભેગા થાવ છો ને લોહીનો સંબંધ નથી. તમે લોકો ગમે ત્યાં રસ્તે ગમે ત્યાં ભેગા થશો ને ટાઈમ ગાળજો. કારણ કે તમે છે ને ધામના સંબંધથી ભેગા થયા છો. કાંઈક અલૌકિક રાજ્યની વાતો કરશો, બાકી માયાની જ વાતો થાય. એટલે રૂબરૂ જો સખીઓનો મિલાવો થાય ને તો તમે તમારી જાતને ભાગ્યશાળી સમજો કે રાજ્યનો હુકમ તમારી ઉપર થયો છે કે તમને સખીઓ પાસે મોકલે ને કોઈ સખીઓને તમારી પાસે મોકલે. બાકી રૂબરૂ મળાતું નથી. એટલે ઇન્દ્રાવતી કે હું પુકાર કરું છું. માયાનો મેળો છે દુર્લભ. જુઓ ને વિચારી મન, લવ લાભ મળીને તમને જેમ સૌ કોઈ કહે ધન ધન. એને માયાના મેળામાં ગામને ભેગું કરવું હતું. બધા સુંદર સાથે ભેગા કરીને લહાવો લેવો હતો. પણ હકીકતમાં એ મેળો કરવાનો નહોતો. જાગ્રત બુદ્ધિ આપીને જાગીને માયા છોડીને સુંદર સાથ ભેગો થાય ને પછી રાજ્યની ચર્ચા થાય ને, ચર્ચા સુણજો દિન ને રાત. એ મેળો કરવાનો કીધો હતો ને એટલે નજર કેદમાં આવવું પડ્યું. એટલે દેખે જીવ દુઃખ ઘણું દુર્લભ. મેળો ધણીનો આ વાર શ્રી ધામ મધ્ય મેળો સદીવે, પણ દુર્લભ મેળો સંસાર. વ્રજ ને રાસમાં આટલું દુઃખ નહોતું.
આ જીવ ઉપર સુરતા સવાર થઈને આ જીવની એટલી મહેનત કરવી પડી છે. ઉત્તમ જીવ એમને નથી બન્યા. એ જીવે ત્યાં પોતે તો તપ કર્યું હતું ને એની ઉપર સુરતા આવી, પણ સુરતા આવ્યા પછી પણ જીવને તકલીફ પડી. અત્યારે નથી પડી દેવચંદ્રજીને મેરા ઠાકુરને. મેળો ધણીનો આ વાર, આ ત્રીજા ટુકડામાં ધામધણીનો મેળો થાય છે, પણ દુઃખ અસહ્ય સહન કરવું પડ્યું ને. ધામમાં તો મેળો છે જ, પણ દુર્લભ મેળો સંસાર. આ દુઃખ સહન કર્યા પછી જાયગા પછી જો સખ્યું મળે, સુંદર સાથ મળે ને, તો એ રાજજીનો હુકમ હોય એ જેવું તેવું ન હોય. એટલે આ 3 ચોપાઈ એટલે લીધી, એટલે વિરહ થયો છે. કોને? મેરા ઠાકુર નથી. અત્યારે કોણ છે? ઇન્દ્રાવતી. અને સટ ઋતુ ને, તો હવે પહેલું પ્રકરણ લઈ ધીમે ધીમે આજ આપણે થોડુંક જેટલું લેવાય એટલું આપણે લેશું. હો તો પહેલું જ વર્ષા ઋતે કર્મે કાઢી વદેશ અવગુણ હુતા અપર રે. ન્યા વર્ષા ઋતુ હતું ને અહીંયા ખાઈપકાશી. તો અહીંયા સટ ઋતુમાં ચાલુ ક્યાં કર્યું? સટ ઋતુમાં ચાલુ ક્યાં કર્યું? વર્ષા ઋતુથી. હકીકતમાં શરતથી શરૂ થયું છે ને, ક્રમ પ્રમાણે, પણ ક્યાંથી શરૂ કર્યું? પ્રાણનાથ રે હે મારા વાલાજી રે વલ્લભ, તમે સુણો કહું એક વિનતી, મારા કરમ તણી રે કથાય, તમે સુણો મારી આપબીતી. પ્રાણનાથ રે હે વાલા વરસે તે મેઘ મલાર, વીજળીના સાટકારે, મુને વાલા જીવીના આરુત, કાંઈ લાગે અંગ ઝાટકારે. પ્રાણનાથ રે મોરલિયા કરે રે કિંગોર, સુણીને ગરજનારે, મારો જીવ આકુળ વ્યાકુળ થાય, સુણી સ્વર કોયલ નારે. પ્રાણનાથ રે હવે વાદળ મળ્યા રે મલ્હાર, શોભાલીએ વનરાય, રુચિયો તે વરસે મેહ, તમે તેડી ભીડો અંગનાય. પ્રાણનાથ રે હે મારા અવગુણ ઘણા રે અનંત, પણ છે કેમ દીજીએ રે, એણે વચને ઇન્દ્રાવતી અંગ, કાંઈ વાલો તેડી લીજીએ રે. 15 ચોપાઈ તો આપણે ન ગવાય ને, નહીં? નકર વિતક પૂરું ન થાય, પછી સુરત ન આવે, પછી પન્ના ન આવે. વાણી બહુ લઈ તો કાં. હવે આગળની ઋતુ શરદ ઋતુ ને, તો એમ આવે એ બધું કાંઈ પછી આપણે ગાવાનું નથી. વાલાજી રે ડોહડા તે જલ રે વહી ગયા, હવે આવ્યા તે નિર્મલ નીર. પણ બોલો, હું કાંઈ બધું થોડું બોલું. પણ પિયુજી વિના હું એકલી, તેતા કેમ રાખું મન ધીર. સમજાઈ જાય ને, હું અર્થ નથી કરવાનો, એટલે તમને કહું છું. જેને પાસે હોય ને તમે બોલો, તમારા સામે હોય ને તો તમને આવડશે. શ્રાવણ માસની અષ્ટમી કાંઈ કૃષ્ણ પક્ષની જે મુને એ રેણી વાલાજી વિના કાંઈ ઘણું દોહેલી ગઈ, તે બધી ચોપાઈ નથી બોલતો, આમાં આવે છે બોલું તું. હો વાલાજી રે અષ્ટમી ભાદરવા તણી, કાંઈ શુક્લ પક્ષની રાત, એ રૈણી રૂડી છે મારા જન્મ સંગાતી સાથ. વાલાજી રે મેં તો એમ ન જાણ્યું, જે મોસું થશે એમ, જો હું જાણું કરશો વિરહણી, તો કંઠ બાહોડી તાળું કેમ. બસ આટલી જ લેવી છે ને, બહુ જાજુ હું નથી લઈ શકતો. એટલે તમારે આમ સુવાહા કરી દેવાનું, એટલે હું ઋતુ ફરી જાઉં, એવું ને? સીધું આમ જ કરવાનું. શરદ પછી કઈ આવે? હેમંત ઋતુ આવે ને. હો દર્શન ને દીજે રે વાલૈયા દયા કરી, આ ઋત મેં ન ખમાય. ખમાશે? જુઓ ને વિચારી રે વાલૈયા જીવશું, કાળજડું મારું માહે કપાય. નૈણાને તરસે રે વાલાજીને નિરખવા, વાચાને તરસે કે શ્રવણા. વાચા ક્યાં આવે? એટલે એટલી તો અહીંયા સો એમ, તમે બધા અહીંયા સુવો ને એમ. એટલે નૈણાને તરસે રે વાલાજીને નિરખવા, શ્રવણા તરસે વાણી શું રસાડ એમ, અને વાચાને તરસે રે વાલાજી શું વાતડી. જાણું કરી કાઢું રુદિયાની ઝાડ. જો આમ બોલું છું એટલે સમજી જાજો, હું અર્થ નહીં કરું. અંગને તરસે રે વાલાજીને ભેટવા, જીવ તરસે જોવા માહેલી જોત.
જો પહેલું ને જાણું ને મોસું થશે એવડી, તો નિધ હાથ આવી કેમ ખોત. સાથને મળી બેસો છો જ્યારે સામટા, ત્યારે અમ વિના તમને કેમ સોહાય. મુને રે મારા વાલૈયા તમ વિના પલ ને પ્રલય કાળ જેમ થાય. પછી આવે દીપનો મેળો રે ઓછવ અતિ ભલો, જી હા શણગાર કરો ધણી સર્વ સાથ. આ વીરો ક્યાંનો છે? ઓલા 2 વર્ષ જામનગર માતા મળી નહોતા હકતા ને, ઈ છે હો. એણે રે સમે વાલા મુને તેડજો, જેમ આવીને મળું મારા પ્રાણ નાથ. રણવગડામાં સાથ હું એકલી વિલખું રાત ને દિન, જો કોઈ માનો તો કહે ઇન્દ્રાવતી, રખે કોઈ કરો ભારે કરમ, મારા જેવા કરમ તમ કોઈ કરતા નહીં. આ વસ્તી વસે સુંદર સોહામણી, ધણી બેઠા નવતનપુરી માહે, એહ જ પુરી માહે અમે રહું, પણ કર્મે ન દિયે મેળો કાહે. મારા કર્મ એવા કયા હશે ફૂટલા કે હું મળી શકી નહીં. અનેક વિધરે સાથું વિલકતી, પણ મેળો ન થાય એક ક્ષીણ. એ અચરજ તમે જુઓ રે સાથજી, કરમ તણારે એ છે ગુણ. હાલો સુહા કરી દો એટલે હું ઋતુ ફરી જાઉં. હે જો મને જે ચોપા યાદ આવે છે ને બોલું છું. તમારે થોડુંક વાઘોડો લેવાની અને ષટ ઋતુ પછી વાંચી લેજો. જો આખો વીરો વ્યવસ્થિત આમ ઉતારવું હોય ને દિલમાં તો. શીતઋત પિયુજી તમ વિના મને અતિ અળખામણી થાય, વાયરે ઉત્તર કેરો વાવરો, હિમાલયથી આવે ઠંડો પવર, તેતા મારે તરવારે ઘાય. ને અહીંયા આવે ને તો તલવારથી આમ નો લીસોટો પાડીને વયો જાય. કેવા કામ મારે આમ હું કરું છું એમાં સમજી જાજો. એવું વાલાજી વિના એને એવો વિરહ થાય છે. હો ટાઢી ને ઋતરે વાલાજી સીતની, ટાઢી ને ભીની થાય રાત, એની ઋતે કેમ વિસારીએ અર્ધાંગ તમારી પ્રાણ નાથ. એવી ટાઢી ઋતે દંતડા ખડખડે થાય ને આમ દાંત ખબર ને, અંગ ચામી ચરમાય, એકને પિયુજી તમ વિના કઈ કઈ આવટણી થાય. ઇન્દ્રાવતી આયત કરે મળવાને ઉલ્લાસ, એણે રે એણી ઋતે શું છે જુઓ છેલ્લી ચોપાઈ. ઇન્દ્રાવતી આયત કરે મળવાને ઉલ્લાસ, એણે વચને વાલોજી તડશે, જય કરશું વાલાજી શું. આવા વચન હું કહું છું ને તો વાલોજી મને તેડવા આવશે અને એની અરે હું આનંદ ને વિલાસ કરીશ કે નહીં. હવે ઋતુ સરસ આવે ને વસંત, એમાં મેં એક રાગ કાઢ્યો હતો, હે રંગલો જામ્યો કાલિંદીને ઘાટ, છોગાળા તારા રંગીલા તારા શું આવે એ બહુ ગાતા. હે રંગલો જામ્યો કાલિંદડીને ઘાટ, છોગાળા તારા ઓરે છબીલા તારા, ઓરે રંગીલા તારા. એવું આમાં એમ રાગ કાઢી, હે રૂતડી આવી રે મારા વાલા, વસંત ઋત રણિયા મણી રે લોલ, તમ વિના મારા ધણી ધામના, કે લાગે અણ ખામણી રે લોલ. પણ આમાં રાસ નો રમાય ને, આ તો વિરહ છે કા. ઋત માહે ઋત વસંત ઘણી રૂડી, જેમાં મોરે વનરાય, વિધ વિના રંગ લે રે વેલડિયો, વન તળે કંઠ વળાય. એણી ઋતે એકલડી મુને કેમ મૂકો છો પ્રાણનાથ, જીવ સકોમળ કૂપણ મેલે રમવા સાંભળ્યા ને સાથ. આનું છે ને વર્ણન ન થઈ કે આનો અનુભવ જ થાય. થશે ને અનુભવ. સાથ માહે આવી મારા વાલા, અંતરાય કીધી મોસું એ, આકાર તમારો અમ સમોજી, દુઃખ સુખ દેખે દેહ. અંતર્ગત આવી વાલા મારા બેઠા છો આકાર માહે, આકાર દેહ ધર્યો માયાનો ને, તે માટે કોણે ન ઓળખાય. અને પછી બહુ સરસ આવે, હુતાસનીનો અવસર અતિ રૂડો, આવી રમું અબીર ગુલાલ, ચોવા ચંદન અનેક અરગજા, હું છાટી કરું મારા વાલાજીને લાલ. કેવો રૂમમાં બેઠા બેઠા આવું કહેવાય, નજર કેદમાં બેઠા છે અને દરેકે દરેક ઋતુમાં બહાર કેવા ઉત્સવ થાય છે, બહાર કેવું વાતાવરણ છે, અને ધણી વગર ઇન્દ્રાવતી આ રૂમમાં બેઠી છે. તો આવો હરખ થાય છે કે હે વાલાજી તું મને મળને, તો હું આવો હરખ કરીએ કે નહીં. એમાં આગળ છે ને, સુંદર સાથ મળીને રમીએ, વાલાજી શું રંગ અપાર, લોપી લાજ રમું હું તમસુ ઇન્દ્રાવતીના આધાર. તો તમે મને મળવા આવો, બધી શરમને નેવે મૂકી દઈશ, ગામને ધ્યાનમાં ન રાખું, તમારે હું રમીશ. હવે વહેલી તે તેડો મારા વાલા એમ,
રમવા હરખ ન માય, સુંદર ધણી મારા રે તમને, હું આવીને જીતું તેણે તાય. હવે ઇન્દ્રાવતી કહે વળી મનોરથ પૂરજો એમ, તો ઇન્દ્રાવતી અર્ધાંગ તમારી એમ, ઇન્દ્રાવતી અર્ધાંગ તમારી, કલ્પે વિના ધણી ધામ, એણે રે વચને તત્ખીણ મુને તેડશે એમ, તેડશે મળીને ભાજીશ મારી હામ. કેવું સરસ છે, સમજી ગયા ને તો આપણે સુવાહા કરી દઈ. આપણે તે પછી એક ઋતુને નાખવી જ છે ને, એમ નાખી દેવીશ ક્યાં? અરે હૃદયમાં નાખો, હૃદયમાં એ વીર છે ને એ ઉતારવાનો છે. પછી ગ્રીષ્મ ઋતુ છે એનો મેં થોડોક રાગ કર્યો હતો, મેં અત્યારે નહોતું હમણાં યાદ કરે એવું, જાગરે માલણ જાગ, ખબર છે એનો રાગ બોલો તો, જોજો એ રાગ બોલશે, બોલો તો મને યાદ આવે. બોલો હવે તમતાર, આપણે એ જ કરવાનું છે તમતાર, ટેન્શન લ્યો માં. હા બરાબર છે, જો હું 2-3 ચોપાઈ ગાઈ લઉં છો, આટલું યાદ કરે ઇટ્સ ઓકે. વાલા જીવીના પિયુ જીવીના, ઋત ગ્રીષ્મ વાલા જીવીના, ઘણું દોહેલી જાય. બોલો હવે તમને મેં શીખવાડ્યું. પિયુજી વિના હું એકલી ખીણ વરસાસો થાય, આટલું જ બેહાડો. ગ્રીષ્મની ઋત આવી વાલા વેલડિયો સોહે વનરાય, ફૂલ ફળ દિશે અતિ ઉત્તમ એની ઋતે વન સોહાય. આટલું જ ગવાય ને, પછી લાંબુ ન કરાય. ઘાટી છાયા સોહે વનની ફૂલડે, રંગ પ્રેમલ અપાર, એણ ઋતે મારા વાલૈયા મુને તેડીને રમજો આધાર. કોયલડી ટહુકાર કરે રે, સુડલા કરે રે કલોલ, એની રીતે હું એકલડી રોઈ, નૈણા કરું રંગ ચોલ. વાંદર મોર ક્રીડે વનમાં, આનંદ દેખી વનરાય, એણે સમે વાલી જીવીના વ્રસો, કાળ જડું રે કપાય. કઠણાઈ એવી કા કરો વાલા, હજી દયા તમને ન થાય, બીજા દુઃખ અનેક ખમું પણ ધણીનો વ્રહ ન ખમાય. આ સમજાય છે કા? કળકળે જીવને કાપે કાયા, કરે નિશ્વાસા નિસદીન, નૈણે જલ આવે નિજરણા, કોઈ અખૂટ થયા ઉત્પન્ન. હવે છેલ્લી ચોપાઈ પ્રકરણની લેવાય ને કા? છેલ્લી ચોપાઈ, બધું ન ગવાય. બોલો જી, બહુ સરસ છે, બોલો. હવે તત્ખીણ તેડવા ધણી આવશે, વાલે સાંભળ્યા સમાચાર હે ને, એ વચન સુણીને ઇન્દ્રાવતીને વાલો રુદિયાસુ ભીડશે આધાર. ગ્રીષ્મ તો પૂરી થઈ ગઈ ને, હવે બીજું કઈ છે અધિક માસ જેવું છે ને, એ તરત જ કહી દો. 6 ઋતુ વાલાજી રે વહી ગઈ, તેના થયા તે 12 માસ. હજી શું આવે જો તો, બોલો. એવડો વ્રહ કેમ દીધો રે વાલૈયા, તમને હજી એનો ઉપજે ત્રાસ કે 6 ઋતુ પૂરી થઈ ગઈ, 12 મહિના પૂરા થઈ ગયા, હજી વિરહ દેવાનો, તમારે દર્શન નથી દેવાના, તમને હજી એનો ઉપજે ત્રાસ. પછી 12 માખના 24, તેના 360 દિન, 360 વચ્ચે રાત થઈ, તમે એવડા રૂસડા કીધા સબળ, એવા બધા રિહાઈ ગયા છો કે દિવસ તો 360, રાત્રિ 360, 720 તો અમારે ગણવાના ને કા? એવું 12 મહિનાના એના પખવાડિયા 24, એના 360 દિવસ, દિવસ તો કે પાછી 360 રાયતું. આવડો બધો થોડું રિહાવાય? રિહાવાય. એક દિન રાતમાં એ 60 ઘડી, એક ઘડીમાં એ 60 પાણીવડ, એક પાણીવડમાં એ 60 પળ થાય. ઓલામાં તો હું તમે હજી એને સુણો વચન, અને આમાં તમે એવડા રૂસડા કીધા સબળ છે ને. 360 વચ્ચે રાત થઈ, એમાં ચોથું ચરણ એવું આવશે ને, તમે હજી એને સુણો વચન, અને આમાં ચોથું ચરણ શું આવે, તમે એવડા રૂસડા કીધા સબળ, આવડા મોટા રિહાઈ ગયા છો. અને પાછો એ તો ઠીક 12 મહિના પૂરા થઈ ગયા, 1 મહિનો વધારે, એટલે કાંઈ બાકી જ ન રાખ્યું દુઃખ દેવામાં. પડતી આવે ત્યારે બધી બાજુથી આવે, એક્સ્ટ્રા આવે. વળીને વસે કે અપર મહિનો, અધકોતે આવ્યો જેઠ. હવે કસને પૂરો કસોટીએ, તમે પારખું લેવો છો મારું નેઠ, હવે પારખું લેવામાં કાંઈ બાકી રાખ્યું નથી, તો હવે 1 મહિનો વધારે, બીજું હું ભેગા ભેગું કાં? આપણે બધા નથી કહેતા એમ જ ને, કે બીજું કાંઈ? હા,
મું વિલકતા તમે દયા ન કીધી, હવે શું વાક કાઢું તમારો? દિન ઘણા હું રહીશ તમ સારું, હવે જોજો તમે જોર અમારો, હું વલખા મારું છું અને તમે તમારો વાક હવે હું કાઢું? હવે મારું જોર તમે જોજો. આ પહોરો છે કઠણ એવો, તમે થઈ બેઠા અળગા અવળ, કળકળિયાનું અહીંયા કામ નહીં. ઇન્દ્રવતીએ બહુ વિરહ કર્યો ને પછી એને ખબર પડી આ તો આરા કઠોર થઈને બેસી ગયા, તો આપણે હવે કઠોર જ થવું પડશે. એની ઘરવાળી છે ને તો એનો અધિકાર જતાવવો પડશે. હવે એનો અધિકાર છે ને એનો ઉપયોગ કરી રોદણા રોવાત કંઈ થાહે એટલે કળકળિયાનું અહીંયા કામ નહીં. ઇન્દ્રાવતી આ વિરહમાંથી શું શીખવાડે? હવે 400 વર્ષ પછી આપણને બહુ કાલાવાલાને બહુ રોવાનું નહીં. આપણો ઘરવાળો છે, બરાબર માગી લેવાનું. તેલનો ડબ્બો ખૂટી જાય, 2 દિવસ શાક નહીં બને, રિક્વેસ્ટ કરવામાં નહીં આવે, લાવજો, ભૂલાય નહીં, હું ફોન કરીશ. એમ ને એમ મગાય કા? કેમ ન મગાય? લે, નથી માગતા એમ? ચાની ભૂકી તમને 2 દી પહેલા જ કીધું તું, એમ કીધું ચાની ભૂકી લાવજો ને પ્લીઝ, ચા નહીં બને એમ કહેવાનું? અરે ભાઈ એને ખબર જ હોય કે આવડીએ કે નહીં પેલા લાવી જ દઉં કા? એટલે જીતીએ પોતાને બળ. એને એવો જીતો કે બીજા કોઈ પાસે જાય જ. કેળ બાંધીને જ્યારે કીજે ઉપાય ત્યારે તમે થાવો નરમ. આપોપું જ્યારે નાખીએ આંખ મીચી, જો આપોપું આંખ મીચીને નાખવું એટલે આંધળો વિશ્વાસ. આંધળો વિશ્વાસ એટલે અંધવિશ્વાસ ન થાય, પણ તું દુલ્હા ને મેં દુલ્હીન, તારા સિવાય હવે મારું કોઈ નથી, એમ તમે સમર્પિત થઈ જાઓ. બીજા કોઈ નહીં, બીજા કોઈની મારા આશા નથી તારા સિવાય. તો એને આવવું ન પડે ત્યારે તમને આવે શરમ. પછી તમને શરમ આવે ને કે તમારા સિવાય મારું બીજું કોઈ ન હોય, તો તમારે મારી હાર સંભાળ લેવા આવવું ન પડે કે ન પડે? ઇન્દ્રાવતી કહે વળી મનોરથ પૂરજો, જો તમે રાખો પોતાની લાજ, તારે તારી લાજ રાખવાની છે. હું તારી ઘરવાળી છું અને તારી ઘરવાળી આટલી દુઃખી થતો હોય ગામ દાંત નો કાઢે? તારે આવવું પડે કે નહીં? ઘરનું મકાન લઈ દેવા, કરિયાણું લઈ દેવા, મને ફરવા લઈ જવા, હારા હારા કપડાં લઈ દે, બોલ તારે આવવું પડે કે નહીં? તું કમાશો કોના હાટું? તમે કમાવશો કોના હાટું? તું નો કહેવાય ને, પણ અત્યારે તું હાલેસ કા? ઇન્દ્રાવતી કહે વળી મનોરથ પૂરજો, જો તમે રાખો પોતાની તત્ક્ષીણ આવીને તેડી જાઓ, જેમ કાઢું મારા રુદિયાની દાદ. આ અધિક મહિનો થયો ને એટલે જો 6 ઋતુ પૂરી થઈ ગઈ એટલે મંદિર બની ગયું પ્રાણનાથજીના હૃદયની અંદર, ઇન્દ્રાવતીની અંદર. હવે એને ખબર પડી ગઈ રાજજી શ્યામાજી એ મારી અંદર જ છે. આવો સરસ મજાનો વિરહ કર્યો, મંદિર તૈયાર થઈ ગયું, તો કલશ આવે કે નહીં? એટલે 6 ઋતુનોય કલશ એ આપણે લઈ લઈ એટલે બાકીનું જે છે એ થોડું ઘણું છે. એટલે આવતીકાલે શરૂઆતમાં છે ને એ આપણે તો ગાય જ છે કાં? 34માં ગાઈ લીધું છે કે નહીં? એટલે ન લઈ ચાલે કાં? એટલે 5 મિનિટ થોડુંક લઈ લેવો. વચન વાલાજીના વાલે રે લાગે, મુને મીઠડા રે લાગે, સંભળાવો ચર્ચા મીઠડી વાણ રે, વચન જે તારતમ તણા રે, હવે નહીં મૂકું નિર્વાણ રે. વિરહ કર્યા પછી આ ચોપાઈ ઉતરે છે અને પ્રાણનાથજીને ખબર પડી કે દેવચંદ્રજી જે ચર્ચા કરી હતી ને એ વચન હવે તારતમ ના હતા, એ મારે ભૂલવા જોઈએ નહીં. તારતમ તણો વિચાર કરો રે, પહેલો ફેરો થયો કેહી પેર, કેહી પેરે મનોરથ કીધા ને જાગ્યા કેહી પેરે ઘેર. આણે ફેરે અમે કેમ કરી આવ્યા અને તમે આવ્યા છો કેમ? તમે કોણ ને તમ માહે કોણ, મુને કહીને પ્રીછવો વળી એમ. પોતે પ્રગટ પધાર્યા છો અને આડા દેવો છો વ્રજને રાસ. ઇન્દ્રાવતી શું અંતર કાં કીધું? તમે દેવો મુને તેનો જવાબ. જો આ બાધે છે, બાંધવાનું જ હોય તો જ પાહરો ન થાય એમ કે થાય? આવું થાય. અને આને પ્રેમ કહેવાય. પતિ પત્ની વચ્ચે છે ને હળવા ઝઘડા રોજ થવા જોઈએ, સિરિયસ નહીં, હળવા. નહીતર પછી સાયક્રેટિસ્ટ પાસે જવું પડે. હળવા ન થાય ને તો બે પછી હાવ મૂંગે મૂંગા બેઠા ને કાંઈ ન થાય ને. એ કે અમારે તમારા ભાઈ કાંઈ ન બોલે, તો ઓલા કે અમારે તમારી બેને કાંઈ ન બોલે, તો પછી જાઓ પાગલખાને. તો એને પ્રેમ જ ન કહેવાય. એટલે હળવા થવા જોઈએ, પછી હાવ હાઈ લેવલે પોગી જાય એવું ન થવું જોઈએ. એટલે તમે પોતે પ્રગટ પધાર્યા છો, વ્રજમાં જે સ્વરૂપ હતું, રાસમાં જે સ્વરૂપ હતું એ જ તમે છો. તો કૃષ્ણ અને દેવચંદ્રજી અલગ અલગ છે એવું કામ કહો છો? વ્રજ અને રાસના કૃષ્ણ એ જ તમે સાક્ષાત કૃષ્ણ જ છો, ખાલી સ્વરૂપ અલગ રીતે આવ્યા છો, બાકી છો તો એ જ ને. તો આડા કેમ મૂક્યા કે એ અલગ ને તમે અલગ? તમે એકેય અલગ નથી. તો ઇન્દ્રાવતી આરે આવો ભેદભાવ રાખવાની શું જરૂર હતી? હું તો તમારી નજીકની હતી ને, હું તો તમારી માનીતી હતી ને, હું તો તમારી પ્રિય હતી ને. મને જવાબ દો. ક્યાં બેઠા બેઠા જવાબ માગે? હબસામાં રૂમમાં બેઠા બેઠા જવાબ માગે. જવાબ આપવા વાળો આવે કે નહીં?
આપોપું ઓળખાવી મારા વાલા દર્પણ દાખો છો પ્રાણના. એક તો તમે મારી જાતને તમારી જાતને બધી ઓળખાણ કરાવી દીધી, પછી અરીસો બતાવવાની શું જરૂર છે? સીધું જ આવો ને, સીધા જ. ઓરિજિનલ કા હામ હામે. દર્પણનું શું કામ પડે? જ્યારે પહેર્યું તે કંકણ હાથ, આમાં જ મસ્તીનો અરીસો ઓલું કંકણ, આમાં જોઈ લેવાય કે નહીં? હવે કાંડા ઘડિયાળ હોય તો દિવાલે કોઈ જોવે ટન 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 આમ થતું હોય, થાય કે નહીં? સમજાઈ ગયું કે નહીં? જો એક પગ ભર રાખું તને તો હું ઇન્દ્રાવતી નાર, દિન ઘણા તું છપ્યો મૂસું, હવે નહીં છપી શકે નિર્ધાર. આને ડેરિંગ કહેવાય કે મારી પાસે એકવાર આય તને એવો પકડું ને એક પૈગે રાખું, પછી તું ભાગીને જાયશ ક્યાં? આમ તો ઘણા દિવસથી મારાથી છુપાયેલો રહ્યો, હવે નહીં સંતાઈ શકે હો. હવે જેમ નચવું તેમ નાચો રે વાલા, આવ્યા ઇન્દ્રાવતીને હાથ. મારા જેવું બળ કોઈએ કર્યું નથી, અને મારા વશમાં તમે આવી ગયા ને એટલે એવું હિપ્નોટિઝમ કરું કે હું કહું એમ તમારે કરવું, હું જેમ નચાવું એમ તમારે નાચવાનું છે. તે વશીકરણની દોરીએ બાંધું, જેમ દેખે સઘળો સાથ. બીજા બધા જોતા રહી જાય, અને વશીકરણ મંત્ર જ કંઈક તમારી ઉપર એવો નાખી દઈશ ને કે હું કહું એમ જ તમે કરશો ને. સેવા કંઠમાલા ઘાલું તે સનંદી, પોપટ કરું નીલડે પાંખ, પ્રેમ તણા પાંજરા માહે ઘાલી, હું થાવ શાખ ને દ્રાખ. સેવા કંઠમાલા, પ્રેમ સેવા કરવાની છે જો, એનું સ્પષ્ટીકરણ છે ને. અને પોપટ બની જવાનું ને, કેવા નીલા, પોપટ કરું નીલડે પાંખ. આ ઇન્દ્રિયોને એ રીતે બનાવવાની છે, અને પ્રેમ તણું પાંજરું બનાવીશ, તમને એમાં હું પૂરી દઈશ, અને પછી શાખની કેરી અને દ્રાક્ષ બની જાયશ. આ કેવડો અંદર ખાનાનો પ્રેમ છે, તમે જુઓ તો ખરા. ઇન્દ્રાવતીને એકાંતે હાથ આવી આવે, જોજો અમારું બળ. તે વશીકરણની દોરીએ બાંધું, જેને અળગા ન થાવો નેચર. છે કે નહીં? તે વશીકરણ કરું રે વાલા, જેને અળગા નો થાવો નેચર. હવે તમે અળગા થઈ શકશો નહીં. એકાંતમાં મારા હાથમાં આવ્યા છો. હવે મારું બળ જોજો. એકાંતમાં આવે, આપણે અહીંયા એકાંતમાં હોય ઘરવાળો, તો કાંઈક પણ કેવું હોય, ઝાટકીને કેવું હોય કે કાંઈ પણ, તો એકાંતમાં જ કહ્યું ને. બહાર તો આપણે શરમ ન રાખવી પડે. બહાર તો આપણી ગામ વાતું કરે કે આ તો જો એને શરમ નથી, અને ઘરવાળાને કેવું કહે, અને કાંઈ છે કે એવું જોઈએ ને. તો એકાંતમાં જ થાય ને બધું, કે જાહેરમાં થાય. તો આ છે સટ ઋતુનો કલશ. અને હવે જે વીર થાય છે ને, ઇતિશ્રી સટ ઋતુ 12માસી રાગ મલ્હાર, એ ઓલા જે પાછલા સાથ હતા ને વ્રજ વધુઓ, જે પ્રતિબિંબની સખ્યું પછી બાકી રહી ગઈ, એણે જે વીર કર્યો ને વાલાજીનો, વીર તો ઓરિજિનલ અક્ષરાતીતનો જ કર્યો હતો, ભલે ને ગૌલોકી કલેવર કે જીવ હોય, પણ જેણે પ્રેમ આપ્યો હતો ને એનો જ વીર થાય. તો એ વીર સાથે આઈની સરખામણી કરે છે પહેલા ફેરાની. અને એ આપણે પાછા ત્રીજ ને ચોથમાં બહુ ગાય કા, તો એ આવતીકાલે આપણે પહેલી 15 મિનિટમાં ગાઈ લેવું, એટલે આપણો આ પ્રસંગ છે ને એ પૂરો થઈ જશે. એટલે કાલ તો આપણે છે ને હબસામાં જઈશું, પણ હબસામાં બહાર નીકળી જાવું, અને ગામ નહીં વસાવવું પડે, આપણે પ્લોટ નહીં વેચવા જોઈએ, નકર આપણું ઘર કેમ હાલશે કાં. એટલે આજના પ્રસંગને આપણે અહીંયા જ વિરામ આપીએ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. અંગુત કંઠા મોહે કરના એ સતવાણી, લેવું જો ઇनको इन सार में सो में निर्णय, ए सुख देवू तो में अंगना, जब ए सुख अंग में तब छूट जाए आव्यो आनंद, श्री अक्षरातीत मोहे दिल में ऐसा, ये जो खेल देखा तो क्या देखी हम, जो इनको न करे अब अक्षर के पार में सकल आउद, प्रेम की सैन्या कंठ अक्षरा, अब बानी निज स्वरूप की सब संयोग को पीछे अक्षर. આમાં કોનો વારો છે એકબીજાને કહેવાનો? આમાં આવે હો, એટલે થોડુંક એટલું જોરથી બોલજો. બોલો. આ કેમ આવું ઠંડા પડી ગયા?